हरे कृष्ण माता जी, संत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, नमस्ते माता जी। नमस्ते माता जी। हरे कृष्ण। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే సెషన్. ఈ రోజు మనం భగవద్గీతని కంటిన్యూ చేద్దాము. లాస్ట్ టైం మనం 7వ అధ్యాయంలో 19వ శ్లోకం వరకు చర్చించుకున్నాము. సో ఇవాల్టి క్లాస్ లో 25 మరియు 26 శ్లోకాలు చూద్దాము. అండ్ తదుపరి క్లాస్ లో 27, 28 శ్లోకాలు చూసినట్లయితే 7వ అధ్యాయంలో మనకున్న 108 ముఖ్యమైన శ్లోకాలు అనేవి ముగిస్తాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి, వచ్చే వారం నుండి మనం 8వ అధ్యాయాన్ని మొదలు పెడదాం. ఓకే, సో ముందుగా మనం మంగళాచరణం చేసి మొదలు పెడతాము క్లాస్ ని. మంగళాచరణం మీనింగ్స్ మళ్ళీ రిఫర్ చేశారా? సమాధానం లేదు. ఓకే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురోః శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నిధి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौर निताई की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय. जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. श्रीमद भगवत गीता की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी संप्रभु प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. సో ఇవాళ మనం 7వ అధ్యాయంలో 25, 26 శ్లోకాలు అనేవి డిస్కస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో నా తర్వాత రిసైట్ చేయండి శ్లోకాస్. నాహం ప్రకాశః సర్వస్య
नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया ఇక్కడ ఒక యా ఎక్స్ట్రా పడింది కానీ ఒక యా లేదు, యోగమాయా సమావృతః. ఓకేనా? మిస్టేక్ అయింది. యోగమాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం లోకో మాం అజమవ్యయం నాహం ప్రకాశః సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायाय समावृतः నాహం ప్రకాశः సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायाय समावृतः మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् నాహం ప్రకాశः సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् నాహం ప్రకాశः సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया ఓకే, ఎవరైతే శ్లోకం చదవాలనుకుంటున్నారో హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. శ్లోకము తర్వాత అనువాదం తాత్పర్యం కూడా మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను. 5 శ్లోకం చదువుతురు. సరోజ మాతాజీ చదవండి శ్లోకం. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम श्रीलता जय। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता। థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మోహిని మాతాజీ. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। హరే కృష్ణ. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। थैंक यू माता जी। థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. వెంకటేశం ప్రభుజీ. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణామ ప్రభు. చదవండి. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. నవనీత రెడ్డి మాతాజీ. हरे कृष्ण माता जी। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. వీణేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కొంచెం తప్పులుంటే క్షమించండి మాతాజీ. నో ప్రాబ్లం మాతాజీ. చదవండి. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మమ చ వ్యయం. లోకో మాం అజం అవ్యయం. ఓకే, లోకో మమ జమవ్యయం. ఇక్కడ మీరు విడదీసి చదివితే ఈజీగా ఉంటది. లోకో మాం అజం అవ్యయం. నేను ఒకసారి తర్వాత మీకు అర్థం చెప్తే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటది. బట్ ఇలా విడదీసి చదవండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. లోకో మాం అజం అవ్యయం. లోకో మాం అజం అవ్యయం. అంతే. లోకో మమ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. పద్మజ మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా?
హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే దండవత్ కృష్ణ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. అనువాదం చేయండి. మూఢులకు మరియు మందబుద్ధులకు నేనెన్నడూ వ్యక్తము కాను. వారికి నేను నా యోగ మాయచే కప్పబడి ఉండును. అందుచే వారు నేను అజయునడు అజయుడనియు అజుడననియు అజుడనియు అవ్యుడు ననియు ఎరుగరు. అజుడనని అవ్యయుడనని ఎరుగరు. వేరే వాళ్ళకి అవ్యుడనని ఎరుగరు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. గెలాక్సీ M04 రాణి మాతాజీ మీరా? శ్రీకృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. మీ పేరు మాతాజీ? నా పేరు డి నిర్మల మాతాజీ. మాతాజీ మీది మైక్ కొంచెం దగ్గర పెట్టుకోరా, చాలా తక్కువ వస్తుంది వాయిస్. సరే, ఇప్పుడు బాగుందా మాతాజీ? కొంచెం పర్లేదు మాతాజీ. చదవండి. భాష్యం చదువు. భాష్యము కృష్ణుల ప్రభుపాదుల వారు రచించారు. శ్రీకృష్ణుడు భూమిపై అవతరించి ఒకప్పుడు సర్వులకు దర్శనం ఇచ్చింది. కావున ఇప్పుడు మాత్రము ఎందులకు సర్వులకు దర్శనం ఇచ్చటం లేదని ఎవరైనాను వాదింపవచ్చును. కానీ వాస్తవమునకు ఆ సమయమున కూడా శ్రీకృష్ణుడు సర్వులకు వ్యక్తం కాలేదు. అతడు భూమిపై అవతరించి ఉన్నప్పుడు కొద్ది మంది మాత్రమే అతనిని దేవాది దేవునిగా గ్రహింపగలిగింది. కురుసభలో రాజసూయ యాగ సందర్భంగా శ్రీకృష్ణుడు అగ్రపూజకు అర్హుడు కాడని శిశుపాలుడు అభ్యంతరం తెలిపినప్పుడు భీష్ముడు శ్రీకృష్ణుని సమర్థించి అతనిని దేవాది దేవునిగా ప్రకటించింది. అట్లే పాండవులు మరియు ఇతర కొద్ది మంది మాత్రమే శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడని గ్రహించగలిగింది. అందరూ ఆ విధముగా గ్రహింపలేకపోయింది. అతడెన్నడూను ఆ భక్తులకు మరియు సామాన్యులకు వ్యక్తము కాలేదు. కనుకనే తన శుద్ధ భక్తులకు తప్ప మిగిలిన వారందరూ తనను తమ వంటి వాడని భావించరని శ్రీకృష్ణుడు గీత యందు కలిగి ఉండను. భక్తులకు ఆనంద నిధిగా గోచరించు అతడు అజ్ఞానులైన అభక్తులకు తన యోగమాయచ తప్పబడి ఉండదు. హరే కృష్ణ మాతలు. ఇంకా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యోగమాయ అను తెరచే తప్పబడి ఉన్నందున సామాన్య జనులు అతనిని తెలుసుకొనలేదని కుంతీదేవి తన ప్రార్థనలో తెలియజేసింది. శ్రీమద్ భాగవతం 1.8.19 ఈ యోగమాయ అను తెర ఈశోపనిషత్తు 16వ మంత్రము నందును స్థిరీకరించబడినది. దీని యందు భక్తుడు భగవానుని ఇట్లు ప్రార్థించండి. హిరణ్మయేన పాత్రేణ సత్యహితం దుఃఖం సత్య ధర్మాయ దృష్టయే. హే ప్రభు, సమస్త విశ్వమును పోషించువాడవు నీవే. నీకు చేయబడు భక్తియుక్త సేవయే అత్యుత్తమ ధర్మాచరణము. కనుకనే నన్ను కూడా పోషింపమని నిన్ను నేను ప్రార్థించుచున్నాను. ఈ దివ్య రూపము యోగమాయచే కప్పబడి ఉన్నది. అట్టి యోగమాయ బ్రహ్మజ్యోతిచే కప్పబడినదై ఉన్నది. ఈ సచ్చిదానంద విగ్రహమును దర్శించుటకు అవరోధము కలిగించుకున్న ఆ ప్రకాశమాన కాంతిని దయతో ఉపసంహరింపమని నేను ప్రార్థించుతున్నాను. సచ్చిదానంద విగ్రహుడైన దేవాది దేవుడు బ్రహ్మజ్యోతి లేక అంతరంగ శక్తితే కప్పబడి ఉండుట వలన మందబుద్ధులైన నిరాకారవాదులు భగవానుని దర్శింపలేకున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతము 10.14.7 నందు కూడా బ్రహ్మదేవుడు శ్రీకృష్ణుని ఇట్లా ప్రార్థించండి. ఓ దేవాది దేవ, ఓ పరమాత్మ, ఓ అచింత శక్తి స్వరూప, ఈ శక్తి మరియు లీలలను ఎవరు గణింపగలరు? నీవు నీ యోగమాయ శక్తిని ఎల్లప్పుడూ విస్తరించుచున్నందున నిన్ను ఎవ్వరూ అవగాహన చేసుకున్న జారరు. విజ్ఞానవేత్తలు మరియు
పండితులైన వారు భౌతిక జగత్తు లేదా వివిధ గ్రహముల అనుమయ నిర్మాణము పరీక్ష చేయగలుగుదురేమో గాని నీవు వారి ఎదుట నిలిచి ఉన్నను వారు నీ నీ శక్తి సామర్థ్యములను గణింపజాలరు. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అజుడే గాక అవ్యయుడు కూడా అయి ఉన్నాడు. అతని నిత్య రూపము జ్ఞానముతో కూడుకున్నట్టు అతని కాగా అతని సర్వశక్తులు అక్షయములై నాశరహితములై ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రణామాలు. ప్రణామాలు మాతాజీ. మీ పేరు మాతాజీ? నా పేరు డి నిర్మల మాతాజీ. నిర్మల మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఈ శ్లోకం ఒక్కొక్క పదం యొక్క అర్థం అనేది చూసి మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. శ్లోకం గురించి. నా అంటే కాదు, అంటే నా అంటే నాట్ అన్నమాట, లేదు అని చెప్తున్నారు. ఏంటి అంటే అహం, అహం అంటే నేను. ప్రకాశ, ప్రకాశ అంటే వ్యక్తీకరింపబడడం అన్నమాట, మేనిఫెస్ట్ అవ్వడం అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. సో ప్రకాశ అంటే నేను వ్యక్తీకరణ చెందను. ఎందుకు, ఎవరికి అనేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సర్వస్య యోగమాయా సమావృత, నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృత. అందరికీ నేను ప్రకటితం అవ్వను, వ్యక్తీకరం అవ్వను, ప్రకటితం అవ్వను నేను. ఎందుకని అంటే యోగమాయా సమావృత, యోగమాయతో నేను కప్పబడి ఉన్నాను. ఓకే. మూఢోయం, మూఢులు నా అభిజానాతి, నా గురించి తెలుసుకోలేరు. అభిజానాతి అంటే తెలుసుకోవడం, నా అభిజానాతి అంటే తెలుసుకోలేకపోవడం. ప్రకాశ అంటే ప్రకటితం అవ్వడం, నా ప్రకాశ అంటే ప్రకటితం కాకుండా ఉండడం. సో నేను అందరికీ కూడా ప్రకటితం అవ్వను, ఎందుకంటే నేను యోగమాయతో కప్పబడి ఉన్నాను. మూఢులు నన్ను తెలుసుకోలేరు. నా అభిజానాతి లోకో మాం అజమవ్యయం. అటువంటి జనులు మాం నేను, అజం అంటే జా అంటే ఏంటి అంటే జన్మించేది అన్నమాట. అజం అంటే ఏంటి అంటే జన్మ లేనిది. సో నేను జన్మరహితుడైన వాడిని అనే విషయం తెలియదు వాళ్ళకి. మరియు అవ్యయం, నేను తగనటువంటి వాడిని, అంటే నాశనం అనేది లేదు నాకు అనే విషయం కూడా ఈ మూడులకు తెలియదు అని చెప్తున్నారు. ఓకే. ఒక్కొక్క పదం యొక్క అర్థం తెలుసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట, శ్లోక నేర్చుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. నా అహం అంటే నేను అని చెప్తున్నారు. ప్రకాశ ప్రకటితం అవ్వడం, నేను ప్రకటితం అవ్వను, అందరికీ ప్రకటితం అవ్వను. ఎందుకంటే యోగమాయ సమావృత, యోగమాయతో నన్ను నేను కప్పేసుకొని ఉంటాను. మూఢోయం నా అభిజానాతి, మూఢులు నన్ను తెలుసుకోలేరు. మరియు అటువంటి జనాలు లోకో మాం, అటువంటి వారు మాం నన్ను, నాకు అజం జన్మ లేదు అనే విషయం తెలుసుకోలేరు, అవ్యయం నాశనం అనేది లేదు అనే విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోలేరు అని అంటున్నారు అనమాట. మూఢులకు మరియు మందబుద్ధులకు నేనెన్నడూను వ్యక్తము కాను, వారికి నేను నా యోగమాయచే కప్పబడి ఉందును. అందుచే వారు నేను అజుడననియు అవ్యయుడననియు ఎరుగరు. ఓకే. సో మనం ఈ శ్లోకం గురించి చర్చించుకుందాం. జనరల్ గా ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు కొన్ని హక్కులు కావాలి అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఉమెన్ బయటకు వచ్చారనుకోండి, మాకు మహిళా హక్కులు కావాలి అని అంటారు. సో అలానే ఒక ప్రాంతంలో ప్రజలు వచ్చారనుకోండి, మాకు కొన్ని హక్కులు కావాలి అని అంటారు. ఓకే. ఒక కులం వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి, మాకు కొన్ని హక్కులు కావాలి అని అంటూ ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? వింటూ ఉంటామా లేదా? ఓకే, క్షమించండి. ఇప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. వింటూ ఉంటాం. మరి ఇక్కడ సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడు భగవంతుడు కూడా ఒక హక్కు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆయన ఒక రైట్ చెప్తున్నాడు. ఏంటి అంటే నేను అందరికీ ప్రకటితం అవ్వను, ఇది నాకు కావాల్సిన హక్కు, నా ఇష్టం, నేను కొందరికి మాత్రమే ప్రకటితం అవుతా, కొందరికి నేను ప్రకటితం అవ్వను అని భగవంతుడు కూడా తన హక్కులు చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇది ఎలా ఉంటది అంటే, ఇప్పుడు మారుమూల పల్లెలో ఏదో కుగ్రామంలో ఒక చిన్న బాబు పుట్టాడు. ఆయనకి అంత పెద్ద లోక జ్ఞానం లేదు. సమ్వేర్ ఎవరో చెప్పారనమాట, 6-7 ఏళ్ళు వచ్చాయి అతనికి. చెప్పారు, నువ్వు ఏదైతే ఈ గ్రామంలో ఉన్నావో ఈ గ్రామము పలానా మండలంలో ఉంది, పలానా రాష్ట్రంలో ఉంది, పలానా దేశంలో ఉంది, ఈ దేశానికి ఒక అధిపతి ఉన్నారు, ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటారు, ప్రధానమంత్రి అంటారు. సో ఆయన ప్రధానమంత్రి చెప్పినట్లే అన్ని నడుస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పారనుకోండి. అవునా, ప్రధానమంత్రి ఉన్నారా? నేను నమ్మనే, నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయన్ని, నేను నమ్మను అని అంటారు. సో ఇప్పుడు ఆ బాబుని నమ్మించడానికి ప్రధానమంత్రి ఏమైనా వస్తారా? ఆ బాబు అంటాడు, నేను
ఇప్పుడు 10 లెక్క పెడతాను, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అని లెక్క పెడతాను. ప్రధానమంత్రి నా కళ్ళ ముందు కనిపించాడా నేను ప్రధానమంత్రి ఉంటారని నమ్ముతాను, లేదంటే నేను నమ్మను అని ఆ బాబు అంటే ప్రధానమంత్రి వస్తారా? రారు. అసలు అవసరమే లేదు కదా, అసలు ఈ బాబుకి డిమాండ్ చేసే అర్హతే లేదనమాట. సో ఆయన పొజిషన్ ఏంటి, ఇతను ఉన్న స్థితి ఏంటి, అసలు సంబంధమే లేదు. అండ్ ప్రధాని వచ్చి నిరూపించుకుంటేనే ప్రధాని ఉన్నట్లు కాదు కదా. కేవలం ఒక దేశానికి ఉన్న ప్రధానమంత్రికే అంత అర్హత ఉంది అంటే భగవంతుడిని నా కళ్ళ ముందుకు రా, నువ్వు నా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తేనే నేను నువ్వు ఉంటావు అని నమ్ముతాను అంటే ఆ బాబు ఎలా అయితే మాట్లాడారో మనం కూడా అలా మాట్లాడుతున్నట్లా కదా చెప్పండి. భగవంతుడికి అవసరం ఉందా అంటే భగవంతుడు మన కళ్ళ ముందు ప్రకటితమయ్యి అవునా ఓ అనుష నువ్వు నేను ఉన్నానని చెప్పి నువ్వు చెప్తావా, నేను ప్రకటితమయ్యి నీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తేనే నువ్వు ఉన్నావని నమ్ముతావా, అయితే నేను వచ్చేస్తాను నేను నీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తానని ఎంత సులభంగా భగవంతుడు ఉన్నాడా? మనం అసలు ఆ స్థాయిలో ఉన్నామా? లేదు. లేదు. సో సిమిలర్లీ మనం కూడా ఈ శ్లోకం అదే చెప్తుంది అనమాట. నేను అందరికీ ప్రకటితం అవ్వను, ఇది నాకున్న హక్కు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఎవరికి ప్రకటితం అవ్వాలో ఎవరికి ప్రకటితం కాకుండా ఉండాలో అనేది నా ఇష్టం. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి దగ్గర మనం అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాము, వెళ్ళాము, ఇంకా టైం అవుతుంది, మీట్ అవ్వాలి, అప్పటికప్పుడైనా ప్రధానమంత్రి అపాయింట్మెంట్ ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా లేదా చెప్పండి? సో ఆయన నేను పలానా వాళ్ళని నేను కలవాలనుకోవడం లేదు, జస్ట్ వాళ్ళని పంపించేసేయండి అని అంటే అయిపోతుంది. సిమిలర్లీ భగవంతుడి దగ్గర కూడా అంతే. నువ్వు ఉన్నావు అని నేను నమ్మాలి అంటే నువ్వు నా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తేనే నేను నమ్ముతాను అంటే భగవంతుడికి అవసరం లేదనమాట. భగవంతుడు తన యోగమాయతో ఆయన కప్పేసుకొని ఉంటారు. ఓకే, అయితే ఎవరికి మరి భగవంతుడు ప్రకటితం అవుతారు? భగవంతుడు అడుగుతున్నారు కదా హక్కులు, నేను కొందరికి మాత్రమే ప్రకటితం అవుతా, కొందరికి ప్రకటితం అవ్వను అని అంటున్నారు. మరి భగవంతుడికి ఏమన్నా చాయిస్ ఉందా? కొందరంటే ఇష్టం కొందరంటే ఇష్టం లేదు, అలా ఏమన్నా ఉంటుందా భగవంతుడికి? లేదు మాతాజీ. లేదు కదా. బట్ ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి నువ్వు ఉన్నావని నాకు చూపించు, నువ్వు చూపిస్తేనే నేను నమ్ముతా అని మనం ఛాలెంజింగ్ స్పిరిట్ లో భగవంతుడిని ఎదిరించేలాగా పొగరుతో మనం పిలిచామనుకోండి, భగవంతుడు వచ్చి చూపించు తనని తను ప్రకటితం చేసుకుంటారా? అవసరం ఉందా భగవంతుడికి? చేసుకోరు. కానీ మనసు నిండా భక్తితో ప్రేమతో కృష్ణ నీ దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని నాకు చూడాలని ఉంది, దయచేసి నా కళ్ళ ముందు నాకు ప్రకటితం అవ్వు అని మనం ఆర్తితో, ఇంకా లోపల ఎలాంటి కల్మషం లేకుండా శుద్ధమైన సాధన మార్గాన్ని పట్టుకొని మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే భగవంతుడు అట్లాంటి భక్తుడికి ప్రకటితం అవ్వాలి అని అనుకుంటారా లేదా? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో భగవంతుడు అందరికీ ఎందుకు కనిపించడం లేదు, అందరూ ఎందుకు చూడలేకపోతున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవంతుణ్ణి చూడడానికి ఒక మార్గం అనేది ఉంటుంది. భగవంతుడు అందరికీ ప్రకటితం అవ్వరు. మీరు అడగచ్చు, అంటే ఈ భాష్యంలో కూడా ఉంది మనకి స్టార్టింగ్ లో, ఒకప్పుడు భగవంతుడు ఈ భూమి పైన నడయాడారు, మరి అప్పుడు భగవంతుడు కనిపించారు, మరి ఇప్పుడు అసలు భగవంతుడే కనిపించడం లేదు కదా అని. భగవంతుడు ఈ భూమి పైన తన లీలలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఎంతో మంది ఆయన్ని చూశారు, కానీ ఎంతో మందికి ఆయన ప్రకటితం అవ్వలేదు. చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ప్రకటితం అవ్వలేదు. ఎవరైనా ఉదాహరణ చెప్పగలరా? చూశారు కానీ భగవంతుడిగా, ఇంకా సో వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని చూశారు, పక్కనే ఉన్నారు భగవంతుడు, కానీ భగవంతుడు ప్రకటితమయ్యారా వారికి అంటే నో. బట్ ఎలా చూసారు వారు భగవంతుడిని అంటే ఒక సాదా సీదా వ్యక్తిగా చూసారు అంతే, ఒక యోధుడిగా చూసారు అంతే. అంటే ఇప్పుడు అర్జునుడు ఒక క్షత్రియుడిగా, ఒక యోధుడిగా, లేదా ఒక ఆవులు కాచుకునే ఒక బాలుడిగా ఇట్లానే చూసారు తప్ప ఆయన దేవాది దేవుడిగా చూసారా వాళ్ళు? చూడలేకపోయారు. మరి అదే ఫ్యామిలీలో పుట్టిన పాండవులు చూడగలిగారా లేదా? చూడగలిగారు. అటు కౌరవులు, ఓకే, సో అటు పాండవులు ఇటు కౌరవులకి తాత అయిన భీష్మ పితామహ చూడగలిగారా లేదా చెప్పండి? చూడగలిగారు. ఓకే, చూడగలిగారు. కంసుని చెల్లి అయిన దేవికి చూడగలిగిందా లేదా చెప్పండి? చూడగలిగారు. సో ఎవరు చూడగలుగుతున్నారు భగవంతుడిని భగవంతుడిగా, ఎవరు భగవంతుడి పక్కనే ఉన్నా కూడా భగవంతుడు ప్రకటితం అవ్వట్లేదు, ఏం డిఫరెన్స్ ఆలోచించండి. ఎగ్జాక్ట్లీ. భక్తి ఉన్న వారికి మాత్రం భగవంతుడు యోగమాయని తొలగిస్తారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోగలుగుతారు.
అదే భక్తి లేకుండా ఛాలెంజింగ్ మూడ్తో నేను సవాళ్ళు ఇదితో నేను వస్తాను నీ దగ్గరికి, అసలు నువ్వు కూడా నార్మల్ వ్యక్తివే, ఏముంది, నీ శరీరం కూడా మాయతోనే కప్పబడి ఉంది, నువ్వు కూడా ఒక జ్యోతికి అధీనంలో ఉన్నావు, బ్రహ్మజ్యోతినే అల్టిమేట్ అనే భావనలో ఉన్న వ్యక్తులకి భగవంతుడు తనని తాను యోగమాయతో కప్పేసుకుంటారు. ఓకే, ఆయన ప్రకటితం అవ్వరు, పక్కనే ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు చూడలేరు. సో మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే శిశుపాలుడు గురించి ఇచ్చారు. సో మనకి కాండవ ప్రస్థ ఎప్పుడైతే ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులకి రాజ్యం ఇవ్వాల్సిన సమయం వస్తుందో, అంటే యుద్ధానికి ముందు కాదు, యుద్ధానికి తర్వాత కాదు, ఇదంతా కూడా యుద్ధం అంతా జరగక ముందే ఇటు కౌరవులు ఇటు పాండవులు ఇద్దరు పెద్దవారు అయ్యారు. కౌరవులకేమో మంచి సుభిక్షంగా ఉన్న రాజ్యాన్ని తీసుకున్నారు, పాండవులకి ఏది పనికిరాని ఒక వేస్ట్ ల్యాండ్, అది దేనికి పనికిరాదు అనుకునే ఒక ప్లేస్ ని పాండవులకి ఇస్తారనమాట. అయితే పాండవులు మయాదానవ అనే ఒక రాక్షసునికి సహాయం చేయడం ద్వారా అక్కడ ఒక చిన్న పాశ్చర్యం జరుగుతుంది. దాని ద్వారా ఆయన ఏం చేస్తారంటే, నేను ఇక్కడ ఒక పెద్ద భవనాన్ని కడతాను, అది ఎలా ఉంటది అంటే చాలా అద్భుతంగా మీరు ఎక్కడ కూడా చూసుండరు అలాంటి ప్యాలెస్ ని, మహల్ని కడతాను అని చెప్పి మయాదానవ మనకి విశ్వకర్మతో కలిసి ఒక పెద్ద మహల్ని నిర్మిస్తారనమాట. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు తెలుసా మీకు? దాని పేరు ఇంద్రప్రస్థానం. కరెక్ట్, ఇంద్రప్రస్థాన్ని నిర్మిస్తారు. అయితే ఎప్పుడైతే ఇంద్రప్రస్థాన్ని నిర్మిస్తారో మనకి యుధిష్ఠిర్ మహారాజు రాజసూయ యజ్ఞం చేయాలి అని చెప్పి ఆయన తలుస్తారనమాట. సో రాజసూయ యజ్ఞం చేయాలి అన్నప్పుడు ఆ రాజ్యంలో ఉన్న నలుమూలలో ఉన్న ఋషులు, మునులు, రాజులు, సమస్తం అందరినీ పిలుస్తారనమాట. ప్రతి ఒక్కరూ వస్తారు అక్కడికి. అయితే అంతమందిలో కూడా అగ్రపూజ అని ఒకరికి చేస్తారు. అగ్రపూజ అంటే ఎవరికి చేస్తారు అంటే ఉన్న వారందరిలో కల్లా ఉత్తముడైన వ్యక్తికి అగ్రపూజ చేస్తారనమాట, మొదటి పూజ చేస్తారు. అయితే భీష్మ పితామహ ఎవరి పేరు అక్కడ సజెస్ట్ చేస్తుంటారు? సో కృష్ణుడి పేరు చెప్తారనమాట. సో అగ్రపూజ అనేది కృష్ణుడికే చెందాలి, ఇక్కడ కృష్ణుడే అర్హుడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అందరిలో కల్లా ఉత్తముడికే అగ్రపూజ చెందాలి అంటున్నాం. కృష్ణుడు ఎవరు చెప్పండి? పురుషులలో కల్లా ఉత్తముడా కదా? పురుషోత్తముడు కదా ఆయన. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో భీష్ముడు శ్రీకృష్ణుడి పేరు అక్కడ చెప్తారు. అయితే ఎప్పుడైతే శిశుపాలుడు వింటారో, శిశుపాలుడికి కృష్ణుడు అంటే పరమ జలస్ అన్నమాట. ఏమంటారు? అసూయ. ఓకే, ఎప్పుడు కృష్ణుని గురించి వచ్చిన టాపిక్, ఎవరు కృష్ణుని గురించి పొగిడినా, ఎవరు కృష్ణుని యొక్క గుణగణాలు చేసినా కూడా శిశుపాలుడికి రగిలిపోతా ఉంటది అనమాట. ఎప్పుడు నిందిస్తూ 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 ఉంటారు. అయితే ఆ టైంలో కూడా శిశుపాలుడు కృష్ణుడిని నిందిస్తారనమాట. కృష్ణుడిని, భీష్ముడిని, పాండవుల్ని అందరినీ కూడా బాగా నిందిస్తారు. ఈ కృష్ణుడికి ఏంటి అగ్రపూజ చేసేది, కావులు కాచుకునే వ్యక్తి, అది ఇది అని చెప్పి బాగా నోటికి వచ్చినట్లుగా మాట్లాడతారనమాట. అయితే కృష్ణుడు ఇక్కడ భీష్ముడికేమో దేవాది దేవుడిగా, పాండవులకేమో దేవాది దేవుడిగా కనిపిస్తున్నాడు. మరి శిశుపాలుడికి ఎలా కనిపిస్తున్నారు? దేవాది దేవుడిగా కనిపిస్తున్నారా అదే సభలో ఉన్నప్పటికీ కూడా? కనిపించటం లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ, అదే మనకి ఈ శ్లోకాలు పట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. సో భగవంతుణ్ణి చూడాలి అనుకోవడం గొప్ప విషయం కాదు. భగవంతుణ్ణి ఎంతో మంది చూశారు, గొప్ప గొప్ప రాక్షసులు, అసుర స్వభావం గలవారు ఎంతో మంది చూశారు. కానీ భగవంతుణ్ణి చూడడం కాదు మనం తెలియాల్సింది, భగవంతుణ్ణి కంటితో కాదు చూడాల్సింది. భగవంతుణ్ణి చూడాల్సింది ఏంటో తెలుసా? మనసుతో, హృదయంతో చూడాలన్నమాట. మన మనసుతో ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి చూస్తామో, మనసు నిండా భక్తితో మనం చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తామో, అప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు ప్రకటితం అవుతారు. భగవంతుణ్ణి భగవంతుడిగా చూడగలుగుతాము. సో భగవంతుణ్ణి భగవంతుడిగా చూడాలి అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి చెప్పండి? భక్తి. ఎగ్జాక్ట్లీ. అది లేదు అంటే ఆయన్ని కూడా సాదా సీదా ఒక వ్యక్తిగా మనం కన్సిడర్ చేసేస్తాం అనమాట, ఆయన్ని లెక్కిస్తాం. సో శిశుపాల్ అలానే చేశారు. అండ్ అనుకోకుండా ఏమైంది అంటే కృష్ణుడు ఆల్రెడీ వార్నింగ్ ఇచ్చారనమాట. 100 తప్పులు నేను క్షమిస్తాను తప్ప 100 తప్పులు దాటిందంటే మాత్రం నేను 100వ తప్పు దగ్గరికి వచ్చిందంటే నేను క్షమించను, నేను చంపేస్తాను అంటారు. ఆ రాజసూయ యజ్ఞంకి ఎవరైతే అందరినీ పిలుస్తారో అదే సమయంలో శిశుపాలుడు నిందించడం అనేది జరుగుతుంది. అదే సమయంలో 100 తప్పులు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అప్పుడే శిశుపాలుడిని
తల చక్రం మన సుదర్శన చక్రాన్ని వదిలేసి శిశుపాలుడి తలని నరికేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో బేసిక్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనందరికి చాలా మంది కూడా అంటారు అనమాట, మీరు ప్రపంచంలో ఇంత జరుగుతుంటే భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు, భగవంతుడిని రమ్మనండి, మేము చూడాలి, భగవంతుడిని చూడాలి అని చెప్పి పిలుస్తుంటాం. భగవంతుడిని చూడాలి అంటే కళ్ళు కాదు ఎలిజిబిలిటీ. భగవంతుడిని చూడాలి అంటే దేంతో చూడాలి తెలుసా? చెప్పగలరు ఎవరైనా? చెవు. మనస్ చెవులు. మనస్సులోకి ఎప్పుడు వస్తాడు భగవంతుడు అంటే చెవుల ద్వారా విన్నప్పుడే మనసులోకి వస్తాడు. లాస్ట్ టైం కూడా మీకు చెప్పాను కదా, భగవంతుడు మనకి ఎలా ప్రవేశిస్తారు మన హృదయంలోకి అంటే, మనం శుద్ధ భక్తుల నోటి నుండి మనం వింటున్నాము, లేదా శుద్ధ భక్తులు ఇచ్చిన పుస్తకాలు మనం చదువుతుంటే ఏమైతుంది అంటే, వాళ్ళు చెప్పిన కథ, కృష్ణ కథ వింటూ ఉంటాం కదా. సో వారి హృదయంలో ఉన్న కృష్ణుడు వారి నోటి ద్వారా బయటికి వచ్చి మన చెవుల ద్వారా మన హృదయంలోకి ప్రవేశిస్తారు. అర్థమవుతుందా? కృష్ణుడు ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు ఒకరి నుండి ఒకరికి చెప్పండి. భక్తి ద్వారా మాతాజీ. సో ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు వారి హృదయంలో అమితమైన శుద్ధ భక్తితో భగవంతుడిని రమిస్తూ ఉంటారో, వీరు భగవత్ కథ చెప్తున్నారు అనుకోండి. చెప్తున్నప్పుడు వీరి నోటి వెంట భగవత్ కథ వస్తుంది కదా. సో వీరి హృదయంలో ఉన్న భగవంతుడు భగవత్ కథ రూపంలో బయటికి వచ్చి శ్రోతలు ఎవరైతే మనస్సు పెట్టి వింటున్నారో, సో ఇక్కడ వారి నోటి వెంట వచ్చిన భగవంతుడు వీరి చెవుల ద్వారా వీరి హృదయంలోకి వెళ్తారనమాట. భగవంతుణ్ణి మనం పొందడానికి మార్గం ఏదన్నా ఉంది అంటే దిస్ ఇస్ ద టాప్ క్లాస్ అన్నమాట. అంటే ఇది ఉత్తమమైన మార్గం. అందుకనే శుద్ధ భక్తుల దగ్గర మనం ఒక్క లవ మాత్రం మనకి సాంగత్యం దొరికినా కూడా, ఆ లవ మాత్రంలో శుద్ధ భక్తులు ఏం చెప్తారు చెప్పండి? భగవత్ కథనే చెప్తారా కాదా? భౌతికమైన విషయాలు మాట్లాడతారా? లేదండి, భగవత్ కథనే చెప్తారు. భగవత్ కథనే చెప్తారు. అండ్ వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ హృదయంలో పెట్టుకొని ఉంటారు. సో అటువంటి వారు భగవత్ కథ చెప్పినప్పుడు వారి హృదయంలో ఉన్న కృష్ణుడు మన చెవుల ద్వారా మన హృదయంలోకి వస్తారనమాట. అలా మాత్రమే మనం భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగలం, కళ్ళ ద్వారా కాదు. ఓకే. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా యోగమాయతో కప్పబడి ఉంటారు. ఆ పొర ఎవరికి తీస్తారు అంటే, ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉంటారో వారు మాత్రమే భగవంతుడికి తెలుసుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు వారికి మాత్రమే ప్రకటితం అవుతారు. ఓకే. సో దుర్యోధన చూశాడు, శిశుపాలుడు చూశాడు, కంస చూశాడు, హిరణ్యకశ్యపు చూశాడు, రావణుడు చూశాడు, బోలెనంత మంది చూశారు. బట్ వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని భగవంతుడిగా గుర్తించలేకపోయారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు కప్పేసుకుంటారు. అండ్ వీరితో పాటు ఎవరైతే నిరాకారవాదులు ఉంటారో వారికి కూడా భగవంతుడు కనిపించరు, ప్రకటితం అవ్వరు. ఎందుకంటే వారి యొక్క విశ్వాసం ఏంటి అంటే, భగవంతునికి రూపం లేదు, భగవంతుడు నిరాకారంలో ఉంటారు, ఆయనకి రూపం లేదు, బ్రహ్మజ్యోతినే మనకి ఉన్నతమైనది అనే భావనలో ఉంటారు. కాబట్టి వారికి కూడా భగవంతుడు ప్రకటితం అవ్వరు. ఓకే. తను యోగమాయతో కప్పబడి ఉంటారు. సో భగవంతుణ్ణి చూడడానికి మనకి ఉత్తమమైన మార్గం ఏంటి అంటే కళ్ళు కాదు, హృదయం. ఆ హృదయంలోకి భగవంతుడు ఎప్పుడు వస్తారు అంటే, మనం చెవుల ద్వారా సిన్సియర్ గా శ్రవణం చేసినప్పుడు భగవంతుడు మన హృదయంలోకి ఎంటర్ అవుతారు. అండ్ మనలో ఉన్న నిజమైన కల్మషం లేని భక్తిని చూసినప్పుడు భగవంతుడు ఓకే, నువ్వు నా గురించి తెలుసుకోవచ్చు అని మనకి కృపనిస్తారు. దాని ద్వారా మాత్రమే మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోగలుగుతాం, లేదంటే మాత్రం ఆయన్ని మనం తెలుసుకోలేము. ఓకే. అయితే మీరు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు, భగవంతునికి 2 శక్తులు ఉంటాయి, యోగమాయ, మహామాయ అని ఉంటాయి అన్నమాట. తెలుసా? ఎప్పుడైనా విన్నారా? మహామాయ అంటే ఏంటి అంటే, మనల్ని భగవంతుడికి దూరం చేసేది. మనం 14వ శ్లోకంలో తెలుసుకున్నాం. 7.14 ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. yes, గుర్తుందా శ్లోకం? గుర్తొచ్చిందా ఈ శ్లోకం? దైవీ హ్యేషా గుణమయీ, త్రిగుణాలతో కూడబడిన ఈ మాయ దాటశక్యం కానిది. ఎవరైతే నాకు మాత్రమే శరణాగతులు అవుతారో వారు మాత్రమే
ఈ మాయని దాటగలరు అని చెప్పారు. అయితే ఈ మాయ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మాయ ఏం చేస్తుందంటే జీవుణ్ణి భగవంతుడికి దూరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఒక మాయ, మహామాయ. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే యోగమాయ. అయితే యోగమాయ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ కూడా మాయ ఉంటుంది. అయితే ఈ యోగమాయ భక్తుల పైన ఉంటది అనమాట. ఇప్పుడు యశోదామయ్య కృష్ణుడిని దేవాది దేవుడిగా చూసింది అనుకోండి, కృష్ణుడిని తన బిడ్డలాగా యశోదామయ్య భావించగలదా? చెప్పండి. భావించలేదు. ఆ స్పందన ప్రతిస్పందన ఉంటుందా? అయ్యో కృష్ణుడు అలసిపోయి వస్తాడే, కృష్ణుడికి ఆకలేస్తూ ఉంటుంది, కృష్ణుడికి నేను ఆహారం పెట్టకపోతే కృష్ణుడు బక్కచిక్కిపోతాడే, కృష్ణుడి ఆలన పాలన నేను చూసుకోవాలి అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది చెప్పండి? యశోదమయ్య కృష్ణుడిని తన కొడుకుగా భావించినప్పుడే ఉంటది. కానీ ఈయన దేవాది దేవుడు అనే కోణంలో చూస్తే ఆయన్ని నేను పోషించేదేంటి, నన్నే ఆయన పోషిస్తున్నాడు అని అనుకుంటారు. అవునా కదా చెప్పండి? అవును మాతాజీ. భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే భక్తులతో ప్రతిస్పందించడానికి వీరిపైన యోగమాయని ఉంచుతారనమాట. అంటే తన యొక్క భగవత్ తత్వాన్ని వీరిపైన పడకుండా చూస్తారు. ఒకసారి బలరాం వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తారు, అమ్మ కృష్ణుడు బట్టిని తింటా ఉన్నారు, నేను తినద్దని చెప్పి వారించినా కానీ వినడం లేదు అని చెప్తే యశోదమయ్య వచ్చి ఏది కన్నయ్య, నోరు తెరువు, నోరు చూపించు, నేను అసలు చూడాలి, నువ్వు తిన్నావో లేదో నాకు తెలుస్తుంది అని అంటే అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు కానీ నోరు తెరవట్లేదు అనమాట. ఈలోపు మింగేసేద్దామని చెప్పి కృష్ణ ప్లాన్ వేస్తూ ఉన్నారు అనమాట. బట్ ఎనీవే మా యశోదమయ్య నోరు తెరిపిస్తుంది అనమాట. బలవంతంగా తెరిచేసరికి ఏమవుతుంది, ఏం చూస్తుంది? భూమండలం మొత్తం కనిపిస్తుంది. మొత్తం విశ్వమంతా కనిపిస్తుంది. సమస్త లోకాలన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి. ఎంత కనిపిస్తుంది అంటే యశోదమాత కూడా యశోదమాతకు కనిపిస్తుంది. అంత ఇదిగా చూస్తుంది అనమాట మొత్తం. అయితే ఇది చూడగానే ఏదో భ్రమలో చూసాలే అని ఏ తల్లైనా అనుకుంటుందా? అసలు ఏంది ఇది, నా కొడుకు ఏంటి ఇట్లా ఉండడం ఏంటి, విశ్వం కనిపించడం ఏంటి, సూర్యుడు ఏంటి, దగదగ మండిపోయే సూర్యుడు నోట్లో కనిపించడం ఏంటి, గ్రహాలేంటి, జీవులేంటి, సముద్రాలేంటి, నదులేంటి, పర్వతాలేంటి, కొండలేంటి, ఇవన్నీ చూడగానే ఒక తల్లికి ఏమైతే చెప్పండి, మతిపోతుందా లేదా అది చూడగానే అలాగా తన కొడుకు నోటిలో? కానీ కృష్ణ ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఒక్కసారిగా యోగమాయని తన పైన కప్పేలాగా చేసి ఆమె చూసినంత మర్చిపోతుంది. ఏం గుర్తుండదు అనమాట. ఎందుకంటే ఇది గుర్తుందనుకోండి, యశోదమాత కృష్ణుడిగా తన కొడుకుగా చూడకుండా ఈయన దేవాది దేవుడేనేమో, ఈయన అన్ని నడిపిస్తున్నారేమో అనే భావనలో ఉంటుంది. అలా ఉన్నప్పుడు పేరెంటల్ ఎఫెక్షన్, తల్లిదండ్రుల నుండి పొందే ప్రేమ అనేది కృష్ణ చూడలేరు అనమాట. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే యోగమాయతో కప్పేస్తారో భక్తుల్ని, ఆ యోగమాయ ప్రభావంతో వీరి భక్తి ఇంకా పెరుగుతుంది. రైట్? సో యశోదమాతకి ఇంకా భక్తి పెరిగింది. అయ్యో నా కృష్ణుడికి ఏమైందేమో, రాక్షసులు వచ్చి కృష్ణుని అటాక్ చేస్తూ ఉన్నా కూడా అవలీలగా చంపేస్తున్నారు భగవంతుడు. కానీ యశోదమాత ఏం చేస్తుందంటే ఆవు తోక తెచ్చి కృష్ణుడి చుట్టూ తిప్పడము, సో ఆవు గోమూత్రము అండ్ అదంతా కూడా తెచ్చి కృష్ణుడికి అలకడము, ఎట్లాంటి దృష్టి తగలకూడదు నీకు అని చెప్పి గోవిందుని నామాలే చెప్తూ ఉంటది అనమాట గోవిందుణ్ణి కాపాడడానికి. సో ఇక్కడ ప్రేమ అనేది ఉందా లేదా? మనం మన పిల్లల్ని కాపాడుకోవడానికి దిష్టి తీస్తూ ఉంటాము, రక్ష నీకు నీ తలని నుదురు భాగాన్ని భగవంతుడు కాపాడాలి, నీ కళ్ళని, నీ ముక్కుని, నీ నోటిని, అలా సమస్తం అంగాలన్నీ చెప్తూ కూడా భగవంతుడు కాపాడాలి అని భగవన్ నామాలు చెప్తుంది. అంటే ఒక తల్లి తన కొడుకు పైననే కదా అలా చూపించగలుగుతుంది. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ భగవంతుడిని భగవంతుడిగా చూస్తే అలా యశోదామాత ప్రేమించగలదా? ప్రేమించలేదు. సో భక్తులకి కూడా మాయ ఉంటుంది. బట్ ఈ మాయ ఏంటంటే యోగమాయ. ఈ యోగమాయ వల్ల భగవంతుని పైన ప్రేమ ఇంకా పెరుగుతుంది. కృష్ణుడైతే ఇంకా ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారనమాట. నా రక్ష కోసం నువ్వు నా పేర్లే చెప్పి నేనే బాగుండాలని కోరుకుంటున్నావా, ఎంత ప్రేమమ్మ నీది అని చెప్పి కృష్ణుడు మురిసిపోతూ ఉంటాడనమాట మనసులో. రైట్? సో కృష్ణుడికి నిద్ర రానప్పుడు కథలు చెప్పమని అడుగుతారనమాట. సో యశోదామాత ఏం చెప్తుంది? నరసింహ భగవాన్ కథ చెప్తుంది. సో నరసింహ భగవంతుడు ఇలా పిల్లర్ ఒక స్తంభాన్ని చీల్చుకొని వచ్చారు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటే ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా కృష్ణుడేమో దూకుతా ఉంటారనమాట, ఇంకా ఉగ్ర నరసింహం లాగా ఇలాగా. అప్పుడు ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు అంటాను, ఇది నా కథే, నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇదంతా అని చెప్తారనమాట. నీ కదా ఇది, నీ కథ ఏంటి, నీకు తెలియడం ఏంటి, నువ్వు ఎంత చిన్న బుడ్డోడ్లాగా ఉన్నావు, నీకు తెలియడం ఏంటి అని అంటది అనమాట యశోదామాత. సో
మళ్ళీ నాకు తెలుసమ్మా ఇదంతా, నాకు తెలుసు, నీకు అర్థం కాదు ఇదంతా అని అంటే, నాకు ఇంకో కథ చెప్పు, ఇంకో కథ చెప్పు అంటే ఈసారి రాముడి కథ చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే సీతమ్మని ఎత్తుకుపోయారో అని చెప్పి చెప్తారో, కృష్ణ మంచం మీద నుండి కిందకి దూకి ధనుర్ధార్య ఇట్లా బాణాలు పట్టుకొని రాముడిలాగా పోజ్ పెట్టేస్తారనమాట. ఏంటి ఏం చేస్తున్నారంటేను, ఇది కూడా నాకదే, నాకు తెలుసు, సీతమ్మని ఎత్తుకుపోయారని చెప్తున్నావు కదా, నాకు రక్తం ఉడికిపోతుంది అని చెప్పి చెప్తారనమాట. ఒక నిమిషం. సో బేసిక్ గా భగవంతుడు ఏంటి అంటే ఆ యోగమాయతో కవర్ చేసేస్తూ ఉంటారనమాట డివోటీస్ ని. సో అలా భగవంతుడు తన భక్తుల నుండి ప్రేమని ఇంకా రెట్టింపు అయ్యేలాగా చేసి ఆ ప్రేమని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ యోగమాయ అని వాడడానికి అర్థం ఏంటి అంటే, భగవంతుని శక్తి రెండు విధాలుగాను పనిచేస్తుంది. ఏదేమైనప్పటికీ శక్తి మాత్రం ఒక్కటే. అది ఒక్కొక్కసారి మహామాయగా మనల్ని మాయలో పడేస్తుంది, బద్ధజీవుల్ని. అలానే యోగమాయగా భక్తులకి భగవంతుని పైన ప్రేమ పెరిగేలాగా చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనం ఈ యోగమాయ సమావృత అని మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే, ఎవరైతే భగవంతుడిని భక్తితో కాకుండా ఛాలెంజింగ్ స్పిరిట్ తో, అసలు నువ్వా భగవంతుడివి అనే ఇదితో ఎవరైతే అప్రోచ్ అవుతారో అలాంటి వారికి భగవంతుడు ప్రకటితం అవ్వరు, తన యోగ మాయతో తను కప్పేసుకుంటారు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? క్లియరా శ్లోకం? ఓకే, ఇంకొక శ్లోకం చూద్దాము. ఎంత ఫూలిష్ గా అడుగుతుంటాం కదా, నువ్వు నిజంగా ఉంటే నా కళ్ళ ముందు కనిపించాలి కృష్ణ, నా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తేనే నేను నమ్ముతాను అని మనం అడుగుతాము. మనల్ని వచ్చి కొందరు కూడా అడుగుతుంటారు, అసలు మీ భగవంతుడే ఉంటే కళ్ళ ముందు కనిపించమనండి, ఎందుకు కనిపించడం లేదు అని అంటారు. కనిపించాల్సిన అవసరం ఆయనకుందా చెప్పండి? కనిపిస్తే చూసి తెలుసుకునే అర్హత మనకుందా చెప్పండి? ఎగ్జాక్ట్లీ. అసలు మనకి అర్హత ఉందా? ఆ చూసే దృష్టి మనకుందా? ఆ ప్రేమ మనకుందా? భావం మనకుందా? బట్ మనకు మాత్రం భగవంతుడు, ఏ భగవంతుడైతే నోరిచ్చారో ఆ నోటితోనే మనం అడుగుతాం. భగవంతుడు అనేవాడు ఉంటే నాకు కనిపించాలి, కనిపిస్తేనే నేను నమ్ముతాను. నమ్మడం నమ్మకపోవడం నీ ఇష్టం. నువ్వు నమ్మాలి అని చెప్పి భగవంతుడు ప్రకటితం అయినా కూడా భగవంతుడిని భగవంతుడిగా మనం గుర్తించలేమన్నమాట. రైట్? భక్తి ఉంటేనే మనం గుర్తించగలము. సర్వాంతర్యామి. నెక్స్ట్ శ్లోకం చూద్దాము. వేదాహం సమతీతాని వేదాహం సమతీతాని వేదాహం సమతీతాని వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాణి చ భూతాని భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన మాం తు వేదన కశ్చన వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన భవిష్యాని చ భూతాని వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన.
ఇది ఒక 3 మెంబర్స్ చదువుతారు శ్లోకము. నాగలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాద ప్రణామం. ధన్యవాద ప్రణామం. చదవండి. వేదాహం సంహితాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్యన. ఓకే. సూర్య మాతాజీ. దండత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామం మాతాజీ. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. అవి పద్మ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. శ్లోకం చదవండి. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కచ్చన. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. రామలక్ష్మి మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? ఎస్ మాతాజీ చదువుతాను మాతాజీ. అనువాదము. ఓ అర్జున, దేవాది దేవుణ్ణైన నేను గతములో జరిగిన సమస్తమును, ప్రస్తుతము జరుగుచున్న సర్వమును, భవిష్యత్తులో జరుగుచున్న సర్వమును ఎరుగుదును. అదే విధముగా జీవులందరినీ నేను ఎరుగుదను, కానీ నన్నెవ్వరునూ ఎరుగరు. భాష్యం. సాకార మరియు నిరాకార తత్వములకు సంబంధించిన వివాదము ఇక్కడ స్పష్టంగా వివరించబడినది. మాయావాదులు భావించినట్టుగా దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుని రూపమున మాయ భౌతికమైనచో సాధారణ జీవుల వలె అతడును దేహమును మార్చుచు గడిచిన జన్మను విస్మరించవలెను. భౌతిక దేహదారులెవరును గడిచిన జన్మను గుర్తించుకునట లేక, రాబోవు జన్మమును గూర్చి భవిష్యత్తు పలుకుట లేక, ప్రస్తుత జన్మము యొక్క ఫలితమును ఊహించట గాని చేయలేరు. కనుకునే భూత భవిష్యత్తు వర్తమానాలను అతడు ఎరుగుజాలడు. భౌతిక కల్మషముల నుండి విముక్తిని పొందనిదే ఎవ్వరును భూత భవిష్యత్ వర్తమానమును ఎరుగుజాలరు. సాధారణ మానవునికి భిన్నముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ తాను భూతకాలమును గడిచిన సర్వమును, ప్రస్తుతము జరుగుచున్న సమస్తమును, భవిష్యత్తులో జరుగుచున్న సర్వమును సంపూర్ణముగా ఎరుగుదని స్పష్టంగా చెప్పుచున్నాడు. చతుర్థాధ్యాయమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లక్షలాది సంవత్సరముల కిందట సూర్యదేవుడైన వివాసునకు తాను బోధించిన విషయములను శ్రీకృష్ణుడు జప్నియుందుచు కొనినట్లు మనము చూచియుంటిమి. సర్వజీవుల హృదయములందు పరమాత్మగా నెలకొని ఉన్నందున అతడు సమస్త జీవులను ఎరిగి ఉన్నాడు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఆ విధముగా సర్వజీవుల యందు పరమాత్మగా నిలిచియున్నను మరియు దేవాది దేవునిగా స్థితుడై ఉన్నను మందబుద్ధులు నిరాకార బ్రహ్మానుభూతిని గూర్చి తెలుసుకొన సమర్థులైనను అతన్ని పరమ పురుషునిగా ఎరుగలేకున్నారు. యథార్థమునకు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని దివ్య దేహము నశ్వరము కానిది. అతడు సూర్యుని వంటివాడు, మాయా మేఘము వంటిది. భౌతిక జగత్తులోని సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాదులు కలిగిన ఆకాశమును మేఘములు కొన్ని మార్లు తాత్కాలికంగా కప్పివేసినను వాస్తవమునకు అది మన దృష్టిని కప్పివేయుటే అగును. ఏలైనా సూర్యచంద్రాదులు వాస్తవమునకు కప్పబడిరు. అట్లే మాయ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవాను నెక్స్ట్ కనిపించట్లేదు మా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కప్పలేదు. అతడే తన యోగమాయిచే మందబుద్ధులకు మానవులకు గోచరించుండును. ఈ అధ్యాయమునందలి 3వ శ్లోకమున తెలుపబడినట్లు అనేక లక్షల మంది జనులలో అతి కొద్ది మంది మాత్రమే మానవ జన్మలను సఫలముగా చేసుకున్నటకు యత్నించుతున్నారు. అట్లా యత్నించి సఫలీకృతులైన వేలాది మందిలో ఒకరొకడు మాత్రమే శ్రీకృష్ణుని వాస్తవంగా అవగతము చేసుకునగలడు. ఎవరైనను నిరాకార బ్రహ్మానుభూతిని గాని పరమాత్మానుభూతిని గాని సాధించినను వారి కృష్ణ చైతన్యమునందు పరిపూర్ణలు కానిదే ఎవ్వరను దేవాది దేవుణ్ణైన శ్రీకృష్ణుని అవగతము చేసుకొన జాలరు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున. వేదాహం అంటే తెలిసి ఉండడం, తెలుసుకోవడం. అహం అంటే నేను. ఓకే, ఇక్కడ కృష్ణ చెప్తున్నారు కాబట్టి వేద అహం తెలుసు, నాకు తెలుసు. ఏమేం తెలుసు అంటే సమతీతాని గతంలో పూర్తిగా ఏదైతే జరిగిందో అది తెలుసు. వర్తమానాన్ని ఇప్పుడు ప్రెజెంట్
వర్తమానంలో ఏం జరుగుతుందో అది తెలుసు అర్జున. భవిష్యాణి ఫ్యూచర్ లో రాబోయే కాలంలో ఏం జరగబోతుందో అది కూడా తెలుసు. మరియు చ భూతాని మరియు సమస్త జీవులందరి గురించి నాకు తెలుసు. మాంతు వేదన కశ్చన కానీ మాంతు వేదన నా గురించి మాత్రం వేదన తెలుసుకోలేరు. నా గురించి మాత్రం ఎవ్వరికీ తెలియదు. సో వేద అహం అంటే నాకు అన్ని తెలుసు. ఏమేం తెలుసు? గతంలో జరిగిన సమస్తం తెలుసు, వర్తమానంలో జరిగేది తెలుసు, భవిష్యాన్ని భవిష్యత్తు కాలంలో జరిగేదంతా కూడా నాకు తెలుసు. మరియు సర్వభూతాని చ భూతాని అంటే ఇక్కడ సమస్త జీవరాశులు అందరి గురించి భగవంతుడికి తెలుసు. అయితే మాంతు వేద న కశ్చన నా గురించి మాత్రం, మాంతు అంటే నా గురించి మాత్రం ఎవ్వరికీ తెలియదు, నన్ను ఎవ్వరూ ఎరుగరు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఒక పాయింట్ చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సాకార మరియు నిరాకార తత్వములకు సంబంధించిన వివాదం ఇక్కడ స్పష్టంగా వివరింపబడింది. సో భగవంతుడికి రూపం లేదు అనుకునేవారు ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు భగవంతుడు నాకు గతం తెలుసు, వర్తమానం తెలుసు, భవిష్యత్తు తెలుసు అని అంటున్నారు. మనకి గతం ఎంతవరకు తెలుసు చెప్పండి? అసలు తెలియదు. కొంచెం ఇప్పుడు మనకి మన చైల్డ్హుడ్ మనం పుట్టిన తర్వాత మనకు కొంచెం ఊహ తెలిసిన తర్వాత మాత్రమే మనకి తెలుసు. మనం పుట్టక ముందు ఏం జరిగింది, పుట్టక ముందు ఎక్కడున్నాము అనేదంతా మనకు గుర్తుందా? తెలియదు. వర్తమానం తెలుసు, సరే. భవిష్యత్తు విషయంలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ శరీరంలో ఎంతకాలం ఉంటామో అంతకాలం తెలుస్తుంది. ఈ శరీరం వదిలి వెళ్ళిపోయాక ఎక్కడికి వెళ్తామో ఆ భవిష్యత్తు కూడా చెప్పగలమా మనము? చెప్పలేము. సో బేసిక్ గా మనం మాయతో ప్రభావితమై ఉన్నాం కాబట్టి మనకి గతం గాని భవిష్యత్తు గాని మనకి తెలియదు. కానీ భగవంతుడి యొక్క శరీరం అనేది మాయతో లేదు. భగవంతుని శరీరం సచ్చిదానందమైనది. ఆయన శక్తినే మాయ. ఆయన శక్తి ఆయన పైన ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది? నిరాకారవాదులు ఏమంటారంటే ఆయన శరీరం కూడా మనలాగే మాయతో కప్పబడిన శరీరం అని అంటారు. ఒకవేళ అదే నిజమైతే ఆయనకి కూడా గతము మరియు భవిష్యత్తు తెలియకూడదు. కానీ భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? నాకు సమస్తం తెలుసు. సో ఇది మనకు ఆల్రెడీ 4వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. నేను ఈ విషయాన్ని గతంలో వివస్వానుడికి చెప్పాను అర్జున అంటే అర్జునుడు అడుగుతాడు, వివస్వానుడికి నువ్వు చెప్పడం ఏంటి కృష్ణ? నువ్వు నేను ఒకే వయసు గలవారం లాగా ఉన్నాం కదా, మరి వివస్వానుడు అంటే ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాల క్రితం, కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నారు, మరి అప్పుడు చెప్పాను అంటున్నావు ఏంటి? నాకు అర్థం కావట్లేదంటే చెప్తున్నాడు భగవంతుడు, అప్పుడు నేను ఉన్నా నువ్వు ఉన్నావు, ఇప్పుడు నేను ఉన్నా నువ్వు ఉన్నావు, కాకపోతే నువ్వు శరీరాలు మారుతూ ఉన్నావు, నేను మాత్రం ఒకే వ్యక్తిగా ఉన్నాను. సో నాకు మరపు అనేది ఉండదు. అందుకనే గత శ్లోకంలో అజుడు అవ్యయుడు అనే పదం చెప్పుకున్నారు. అజుడు అంటే జన్మ తీసుకోరు, జన్మ లేనటువంటి వాడు. అవ్యయుడు నాశనం లేనటువంటి వాడు. సో భగవంతుడు జన్మ తీసుకోవడం, వినాశనం చెందడం అనేది జరగదు. మరి దేవకీదేవికి జన్మించారు కదా మాతాజీ, యశోదామాతకి జన్మించారు కదా అంటే లీల ప్రకారమే జన్మించారు తప్ప ఆయన జన్మ మనలాంటి జన్మ కాదు. మనం కర్మానుసారం జన్మిస్తాం, భగవంతుడు లీలానుసారం ఆయన జన్మ తీసుకున్నట్లుగా కనిపిస్తారు. తీసుకోక ముందు కూడా ఆయన ఉన్నారు, ఆయన తన లీలల్ని సమాప్తం చేసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఆయన ఉన్నారు. మనం ఏంటి అంటే ఈ శరీరంలో కొంత సమయం మాత్రమే ఉంటాం కాబట్టి మనకి ఇంతవరకు మాత్రమే ఆ స్మరణ, ఆ జ్ఞప్తి అనేది ఉంటుంది, మెమరీ అనేది ఉంటుంది. అంతకు ముందు ఏం జరిగింది, దీని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకి తెలియదు అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్ అయిపోయింది. భగవంతుడు నిజంగా మనలాంటి వ్యక్తి అయ్యి భగవంతుడు నిరాకార బ్రహ్మం నుండి వచ్చారు అనుకుంటే భగవంతుడు నాకు గతం తెలుసు, భవిష్యత్తు తెలుసు, వర్తమానం తెలుసు అనే విషయం అనేది బేస్ ఉండదు అనమాట. కానీ భగవంతుడే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా నాకు సమస్తం తెలుసు అన్నప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, నేను శరీరాలు మార్చను. నా శరీరం మాయతో ఉంది అని అనుకుంటే ఇంకంతకన్నా పెద్ద మూర్ఖత్వం ఇంకొకటి లేదు, అంతకన్నా పెద్ద మాయ ఇంకొకటి లేదనమాట. రైట్? సో ఇది ఎలా పోల్చారు అంటే ఇప్పుడు ఆకాశంలో సూర్యుడు బగబగ మండుతూ ఉన్నారు, ఒక మేఘం అడ్డొచ్చింది అనుకోండి, నిజంగా సూర్యుడి శక్తిని మేఘం ఆపేసింది అంటే సూర్యుడు కప్పబడిపోయాడు అని అనుకోవాలా, మన దృష్టికి మేఘం అడ్డొచ్చింది అని అనుకోవాలా? ఏమనుకోవాలి చెప్పండి? మన దృష్టికి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మేఘ ప్రభావం వల్ల సూర్యుడికి ఏం జరగలేదు, అక్కడ సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నారు, కానీ
మన దృష్టికి మేఘం అడ్డొచ్చింది, మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం, సూర్యకాంతిని మనం చూడలేకపోతున్నాం. సో అలానే భగవంతుడి పైన మాయ ప్రభావం అనేది అసలు ఉండదు. మాయ ప్రభావం మన పైన మనల్ని కవర్ చేస్తుంది, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోనివ్వకుండా మనల్ని కవర్ చేస్తుంది అంతే తప్ప భగవంతుడి పైన ప్రభావం లేదు. అర్థమైందా ఎగ్జాంపుల్? అర్థమైంది మాతాజీ. సూర్యుడి పైన మేఘ ప్రభావం అనేది ఉండదు. సూర్యుడు దగదగ మండుతూనే ఉన్నారు, ఆ వెలుగు ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నారు, కానీ మనం చూడలేకపోతున్నాం ఈ మేఘం అనేది రావడం వల్ల. సిమిలర్లీ భగవంతుడి శక్తి అయిన ఈ మాయ భగవంతుడిని ఏం చేయలేదు అసలు, కానీ మనం ఈ మాయ ప్రభావంలో ఉన్నాం కాబట్టి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. బట్ ఎప్పుడైతే ఆయన గురించి మనం ఆయన శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం చేస్తూ మనం సాధన చేస్తూ ఉంటామో మెల్లిమెల్లిగా ఈ మాయ ప్రభావాన్ని తొలగిస్తారన్నమాట. ఎప్పుడైతే మేఘం తొలగిపోయిందో మళ్ళీ ప్రకాశాన్ని చూడగలుగుతామా లేదా? మనం భక్తి చేస్తూ ఉంటే ఏమైతుంది అంటే ఆ మాయ ప్రభావం అనేది మన పైన తొలగిస్తారు భగవంతుడు, అప్పుడు భగవంతుడిని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. సో ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు, మాతాజీ గతం తెలుసు అంటున్నారు భగవంతుడికి, ఓకే, వర్తమానం తెలుసు అంటున్నారు భగవంతుడికి, ఓకే, మరి భవిష్యత్తు భగవంతుడికి తెలుసు అంటే అంటే ఇంకా భగవంతుడి చేతిలో మనం కీలు బొమ్మలమా? ఇట్లా తిప్పితే ఇట్లా ఆడాలి, ఇట్లా తిప్పితే ఇట్లా ఆడాలి అనేలాంటి కీలు బొమ్మలమా మనము? అలా అయితేనే కదా భగవంతుడికి మన భవిష్యత్తు తెలుస్తుంది అని క్వశ్చన్ వస్తుంది. అవునా కదా? చెప్పండి. ఇప్పుడు భవిష్యత్తు, ఇప్పుడు నేను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాను అనేది నా ఇష్టం, అది మీరు చెప్పగలరా? చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్పగలరా? మరి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అంటే అంటే భగవంతుడు ఆడిస్తూ ఉంటే నేను ఆడుతున్నానంటే నాకు స్వేచ్ఛ ఉన్నట్ట అక్కడ? చెప్పండి. భగవంతుడు నా భవిష్యత్తు తెలుసుకొని మీ భవిష్యత్తు నాకు తెలుసు అంటున్నారంటే భగవంతుడు అంటే మనల్ని ప్రోగ్రామ్ చేసి నువ్వు ఇదే పని చెయ్యాలి అని భగవంతుడు మనల్ని జుట్టు పట్టుకొని తీసుకెళ్ళి అదే పని చేయిస్తున్నట్లా? లేదు మాతాజీ, కర్మానుసారం మనం చేస్తున్నాం. యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు దీన్ని సింపుల్ గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇప్పుడు నిన్న నేను ఒక 6 hours పడుకోవాలి అని అనుకున్నా, కానీ సంహౌ 8 hours పడుకున్నా, 9 hours పడుకున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నాకు నిన్నటి గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నిన్న నేను 6 గంటలు పడుకోవాలనుకున్నాను కానీ 8 గంటలు పడుకున్నాను అని అన్నాను. సో ఇక్కడ నాకు నిన్నటి గురించి జ్ఞానం ఉందా లేదా? ఉంది మాతాజీ. ఉంది, కానీ నేను దాన్ని మార్చగలనా, కంట్రోల్ చేయగలనా? చేయలేను. జ్ఞానం ఉంది కానీ దాన్ని నేను మార్చలేను. సిమిలర్లీ భగవంతుడు కూడా మన భవిష్యత్తుని ఎట్లా తెలుసు అంటున్నారంటే మనం ఏ దారి తీసుకుంటే ఎటు వెళ్తాము అనేది భగవంతుడికి సమస్తం తెలుసు, కానీ భగవంతుడు ఏ దారి తీసుకోవడంలో మనల్ని తిప్పరన్నమాట. మన ఇష్టం, మనకు వదిలేస్తారు. ఈ దారి వెళ్తావా, 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 నీ ఇష్టం. కానీ నువ్వు ఏ దారిలో వెళ్ళినా నీ భవిష్యత్తు ఏముండబోతుందో నాకు తెలుసు. అది భగవంతుడికి తెలిసిన భవిష్యత్తు. ఒకవేళ నిజంగా భగవంతుడు మనల్ని ఇదే దారిలో వెళ్ళి భవిష్యత్తు చెప్పారనుకోండి, మనకి ఇంకా అక్కడ స్వతంత్రం లేనట్టు, మనల్ని ఒక రోబోట్ మెషిన్ లాగా తయారు చేసేసినట్లు అనమాట. ఓకే, నీకు కమాండ్, ఈ కమాండ్ ఇస్తే నువ్వు ఇలానే చేయాలి, ఇది ఇస్తే ఇది చేయాలి, ఇది ఇస్తే ఇది చేయాలి అని మనల్ని ప్రోగ్రామ్ చేసినట్లు అనమాట భగవంతుడు. కానీ నిజంగా మనల్ని అలా చేయలేదు, మనకి స్వేచ్ఛాశక్తిని ఇచ్చారు. ఈ సమయంలో క్లాస్ చెప్పాలా, క్లాస్ వినాలా అనేది మనకి స్వేచ్ఛనిచ్చారు భగవంతుడు. కానీ నువ్వు ఈ పని చేస్తే నీ భవిష్యత్తు ఏముండబోతుందో నాకు తెలుసు. ఇది కాదు, ఇంకో మార్గం తీసుకున్నావు, కూర్చొని మూవీస్ చూస్తూ ఉంటే నీ భవిష్యత్తు ఏముండబోతుందో నాకు తెలుసు, చెడు సాంగత్యంలో ఉంటే నీ భవిష్యత్తు ఏముండబోతుందో నాకు తెలుసు. సో సమస్తం అన్ని కాంబినేషన్స్ కూడా భగవంతుడికి తెలుసు అనమాట. కానీ భగవంతుడు ఒక్కటి మాత్రం చేయరు, మన స్వేచ్ఛాశక్తిలో ఆయన వేలు పెట్టరు. నీ ఇష్టం ఓ జీవా, నీకు నీ స్వేచ్ఛనిచ్చాను, నువ్వు ఏం చేస్తావో నీ ఇష్టం. ఇంకా మాయ చేత ప్రభావితమయ్యే పనులు చేసుకుంటావా, నీ ఇష్టం. లేదు నేను తెలుసుకున్నాను, నేను నీ వైపు దగ్గరకు వచ్చే పనులు చేస్తాను అనుకుంటావా, అది కూడా నీ ఇష్టం. కానీ నువ్వు ఈ మార్గాన్ని చూస్ చేసుకుంటే వీలైనంత తొందరగా నీ ప్రయాణాన్ని ముగించేలాగా నేను నీకు సహాయం చేస్తానంటారు భగవంతుడు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడికి భవిష్యత్తు అనేది తెలుసు. అర్థమైందా? క్లియర్ అయిందా ఎలా భగవంతుడికి భవిష్యత్తు తెలుసు అనేది? But the destination will be fixed by God only, no ma'am? It is not fixed by God, Mataji, but see,
whichever route we take, but still the end of the journey will be fixed by God only, no, ma'am? No, it is up to you. Wherever you want to go, you can go. God has given different ways, but Krishna knows if you take route 1, you will reach this point. If you take route 2, you will reach this destination. If you take route 3, you will reach this destination. అన్ని దారిలో ఒకే డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవ్వము. అండ్ కృష్ణ మనల్ని ఈ దారిలోనే వెళ్ళు అని ఫోర్స్ చేయరు. కానీ కృష్ణకు తెలిసింది ఏంటి అంటే, ఈ దారి తీసుకుంటే నువ్వు విజయవాడ వెళ్తావు, ఈ దారి తీసుకుంటే ముంబై వెళ్తావు, ఈ దారి తీసుకుంటే చెన్నై వెళ్తావు. ఓకే, రైట్? సో భగవంతుడికి మనకున్న ఆప్షన్స్ అన్ని తెలుసు. మనం ఏ ఆప్షన్ లో ఎలా వెళ్తే ఏ గమ్యానికి చేరుతాం అనేది కూడా భగవంతుడికి తెలుసు. కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా మన స్వేచ్ఛలో వేలు పెట్టి నువ్వు ఈ మార్గాన్నే తీసుకోవాలి అని ఎప్పుడు బలవంతం చేయరు. ఇప్పుడు నాకు భగవంతుడు వద్దు, ఎగ్జాక్ట్లీ గైడెన్స్ మాత్రం ఇస్తారు. మన జీవితంలో సాధువుల్ని తీసుకొచ్చేలా చేస్తారు, భగవద్గీత జ్ఞానం ఇచ్చేలా చేస్తారు, ఎలా బ్రతకాలో తెలిపేలాగా గురువుల నుండి జ్ఞానం వచ్చేలాగా చేస్తారు. ఇదంతా గైడెన్స్ అన్నమాట. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, దిస్ రూట్ ఈస్ నాట్ సో గుడ్ ఫర్ యూ, బెటర్ యూ డోంట్ టేక్ దట్ రూట్ అండ్ టేక్ దిస్ రూట్. ఈ మార్గం నీకు కరెక్ట్ గా లేదు, ఆ మార్గంలో వెళ్ళదు, ఈ మార్గంలో వెళ్తే నీకు మంచిది అవుతుంది అనే జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు. బట్ జ్ఞానం తీసుకున్న తర్వాత కూడా నేను ఇంకా అదే మార్గంలో వెళ్తాను అని మొండికేస్తే నీ ఇష్టం, యువర్ విష్, బికాజ్ ఐ లవ్ యూ, నాకు మీరంటే ఇష్టం. భగవంతుడు ఇదే చెప్తారనమాట, మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఎంత ఇష్టం అంటే మీరు ఎటు వెళ్తానన్నా కానీ నేను ఒప్పుకుంటా, ఎదురు చూస్తూ ఉంటా. ఎందుకంటే మీకు జ్ఞానం ఇవ్వడం వరకే నా బాధ్యత, మీకు తెలియజేయడం వరకు నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటా. ఇది కాదు, ఇది ఇంద్రియ ప్రీతి చేయొద్దు, ఇంకా ఇంకా చిక్కుకుపోతావు, మరిన్ని జన్మలు తీసుకుంటావు, ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాడివి కాదు, ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు ఇస్తూ ఉంటా. కానీ ఇంత విని కూడా నేను ఇంద్రియ ప్రీతే చేస్తానంటావా, నీ ఇష్టం. నీకు ఇంకా టైం తీసుకుంటానంటావు, నీ ఇష్టం. కానీ నేను మాత్రం ఓపెన్ ఆర్మ్స్ తో ఎదురు చూస్తూ ఉంటా. ఓ జీవా, ఎప్పుడు నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తావు, ఎప్పుడు మన ఇద్దరి బంధం అనేది దృఢపడుతుంది అని భగవంతుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారనమాట. బట్ వేలు పెట్టారనమాట. లేదు కృష్ణ, నువ్వు ఇంకొక 10 జన్మలు వెయిట్ చేయి, ఇంకొక 100 జన్మలు వెయిట్ చేయి, నేను మెల్లగా వస్తాను, నా కోరికలన్నీ తీర్చుకొని వస్తాను అన్నా కూడా భగవంతుడు ఎదురు చూస్తూనే ఉంటారు. అది భగవంతుడి యొక్క అపారమైన ప్రేమ జీవుడి పట్ల. రైట్? సో ప్రేమ ఉన్న చోటే స్వేచ్ఛ అనేది. కర్మానుసారం జరుగుతుందా ఇదంతా? కర్మానుసారం ఏమైందంటే ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అవుతాయి మాతాజీ. అంటే ఈ దారి ఇప్పుడు మంచి కర్మలు చేసుకున్న వ్యక్తికి 10 దారులు ఓపెన్ అవ్వచ్చు, చెడు కర్మలు చేసుకున్న వ్యక్తికి 3 దారులే ఉండొచ్చు. బట్ అందులో కూడా ఏం చూస్ చేసుకోవాలనేది మన చాయిస్ ఉంటుంది మాతాజీ. ఇంటర్మీడియట్ ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటున్నారో ఆ విధంగా మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ, అంతే. మన ఇష్టం, మనకి దారులు ఇస్తారు భగవంతుడు. మనం మంచి కర్మలు చేసుకుంటే మంచి రకమైన దారులు ఉంటాయి మనకి, చెడు కర్మలు చేసుకుంటే దానికి తగ్గ దారులే ఉంటాయి. కానీ అప్పుడు కూడా మనం ఏం తీసుకుంటాము, ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటాం అనేది మాత్రం మనకు వదిలేస్తాడు భగవంతుడు. మన జీవితంలో వచ్చే మార్గాలు మాత్రం మన కర్మానుసారం వస్తున్నాయి. కానీ ఏ మార్గాన్ని నువ్వు ఎన్నుకుంటావు అనేది మాత్రం కర్మ కూడా డిసైడ్ చేయదు, మనకు వదిలేస్తాడు భగవంతుడు, జీవుడికి వదిలేస్తాడు భగవంతుడు. So free will plays a important role, no, Mataji? What you say? Sorry? Free will. So it depends on our free will, our own free will. Oh, so that plays an important role. Okay. Exactly, free will. అందుకే Krishna will never interfere in our free will. So he will just give us guidance. Better don't take that route, that is not good for you. You are already conditioned, and if you take that route, you will become more and more entrapped in the material world. So don't take that route అని ఒక గైడెన్స్ ఇస్తారు మనకు, అంతే భగవంతుడు. బట్ అప్పటికి కూడా నేను అదే మార్గం తీసుకుంటానన్నా భగవంతుడు ఏమనరు. ఓకే, దట్స్ ఫైన్, యూ వాంట్ టు టేక్ దట్ రూట్, ఓకే, టేక్ ఇట్. అందుకనే ఫ్రీ విల్ లో అస్సలు జోక్యం చేసుకోరు భగవంతుడు, మన స్వేచ్ఛాశక్తులు అస్సలు జోక్యం చేసుకోరు. ఇప్పుడు కూడా అంతే. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రతి క్షణం కూడా మనకి ఎప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయి. భక్తి చేయాలా, ఎంజాయ్ చేయాలా అనేది మనకి ఎప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటుందా లేదా? జపమాల పట్టుకోవాలా, మొబైల్ పట్టుకోవాలా, మనకి ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటుందా లేదా చెప్పండి? ఈజ్ ఇట్ లైక్ భగవంతుడు మన చెయ్యి పట్టుకొని, లేదు నువ్వు బలవంతంగా జపమాల మన బీడ్ బ్యాగ్ లో చేయబెట్టి ఆ మాలని పట్టుకొని తిప్పాలి, నోరు తిప్పు, చెయ్యి తిప్పు అని చెప్పి చేయిస్తున్నారా చెప్పండి భగవంతుడు? No, Mataji. లేదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం భగవంతుడు బలవంతంగా చెయ్యి తీసేసి ఫోన్ పట్టుకొని ఇలా స్క్రోల్ చేయి అని భగవంతుడు అక్కడ మనల్ని బలవంతం పెడుతున్నారు? No, Mataji. నథింగ్. సో బేసికలీ కృష్ణ త్రూ దిస్ నాలెడ్జ్ గివ్స్ ద రిక్వైర్డ్ ఎంపవర్మెంట్ మనకి ఇస్తారనమాట. ఏంటి అంటే ఆ మార్గాన్ని చూస్ చేసుకోవద్దు, అది నీకు కరెక్ట్ కాదు, అది ఇంకా నీకు ఇక్కడ నీ స్టేని పెంచుతుంది, మెటీరియల్ వరల్డ్ లో నీ వ్యవధిని, నీ జన్మల్ని పెంచుతుంది.
ఆ మార్గాన్ని తీసుకోకుండా నువ్వు భక్తి చేస్తున్నప్పుడు నీకు ఇనీషియల్ గా కష్టంగానే ఉంటుంది. అక్నాలెడ్జ్ చేస్తున్నారు. మనస్సుని నేను కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాను కృష్ణ అని అర్జునుడు చెప్పినప్పుడు డెఫినెట్లీ కష్టంగానే ఉంటుంది అర్జున. నీకు అలవాటు లేనిది కాబట్టి కష్టంగానే ఉంటుంది. బట్ నిరుత్సాహపడకు. అభ్యాస వైరాగ్య ప్రాక్టీస్ చేయి. భక్తి సాధనని ప్రాక్టీస్ చేయి. భౌతికమైన విషయాల నుండి వైరాగ్యం దూరాన్ని పెట్టు. ఈ రెండింటిని నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మెల్లమెల్లగా ఈ భక్తి అనేది నీ నేచర్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఏమంటారు గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఆయనకి మనల్ని శాసించే శక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా శాసించట్లేదు. హీ కెన్ రూల్ అస్. మోనార్క్ లాగా మనల్ని రూల్ చేయగలరు అనమాట. ఇదే మార్గం తీసుకోవాలి నువ్వు అని రూల్ చేయగలరు. కానీ అలా చేయడం లేదు. అలా చేస్తే మీ స్వేచ్ఛా శక్తి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? అది ఉండాలి కదా మీకు. మీరు ప్రేమగా మీ స్వేచ్ఛతో మీ దగ్గర ఉన్న ఆ స్వేచ్ఛా శక్తిని వాడుకొని, కృష్ణ ఈ సమయంలో నాకు నువ్వు కావాలి, నీతో నేను క్వాలిటీ టైం ఇవ్వాలి అని మన దగ్గర ఉన్న సమయాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేయాలి అనే విషయంలో కాకుండా జపమాల పట్టుకొని, కృష్ణ నాకు మంచి రుచినివ్వు, నీ నామం చెప్తూ ఉంటే నీతో ఉన్న గొప్ప ఫీలింగ్ ని నాకు ఇవ్వు అని చెప్పి మనం అడుగుతూ ఉంటాం చూసారా. అది కదా మన స్వేచ్ఛాశక్తిని భగవంతుని సేవలో నియుక్తం చేస్తున్నాం కదా. దానికి భగవంతుడు దాసోహం అవుతారనమాట. అందుకనే భక్తులకి మాత్రమే ప్రకటితం అవుతా అని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, భక్తులు వారికంటూ ఏం కోరుకోరు. నాకు నీతో సంబంధం కావాలి కృష్ణ, నాకు ఇంకేమి సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఇదంతా కాదు నాకు. దట్ ఈస్ ఆల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. నాకు నీతో సంబంధం కావాలి, కష్టమైన నేను ఆ సంబంధాన్ని దృఢపరచుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటా అని వీళ్ళు ఆ సిన్సియారిటీ చూపిస్తారు. కాబట్టి భగవంతుడు యోగమాయని తొలగిస్తూ ఉంటారనమాట భక్తులకి. సో ఈ కష్టం అనేది ఇనిషియల్ ఫేజ్ లోనే ఉంటుంది. బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇంకా అసలు కష్టం అనేది తెలియదు. బికాస్ దట్ ఈస్ అవర్ ఇనేట్ నేచర్. మన యొక్క నేచరే అదనమాట. భగవంతునితో కనెక్ట్ అవ్వడమే మన యొక్క స్వభావం, నిజమైన స్వభావం. బట్ ఇవాళ అది కప్పబడిపోయింది కాబట్టి అది మనకి కష్టంగా ఉంది. సో ఎనీవే ఇదంతా డిస్కషన్ ఎందుకు అంటే, భగవంతుడికి భవిష్యత్తు, వర్తమానం, భూతకాలం 3 తెలుసు. సమస్త జీవుల గురించి తెలుసు. అంటే మనం గత జన్మలో ఏ శరీరంలో ఉన్నామో తెలుసు, అంతకుముందు జన్మలో ఏ శరీరంలో ఉన్నామో తెలుసు, అంతకుముందు జన్మలో ఏ శరీరంలో ఉన్నామో తెలుసు. అస్సలు మనం జన్మలు తీసుకోవడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుండి ఏ ఏ జన్మలు తీసుకుంటూ ఏ శరీరాలు తీసుకుంటూ వచ్చామో సమస్తం తెలుసు భగవంతుడికి. కానీ భగవంతుడి గురించి మాత్రం ఎవ్వరికీ తెలియదు అని అన్నారు. ఇది ఎలా చెప్పారు అంటే, నిన్న ఒక చిన్న పాయింట్ విన్నాను, అది నాకు బాగా అనిపించింది. దీనికి రిలేట్ అవుతుంది. ఏంటి అంటే, ఈ మొత్తం బ్రహ్మాండం అంతా కూడా అనంతశేషుని యొక్క అనంతమైన పడగలు ఉంటాయి కదా. అనంతశేషుడు అంటే మీకు తెలుసు కదా, విష్ణుమూర్తి పయనిస్తూ ఉంటారు, ఆదిశేషుడు. ఆయనకి అనంతమైన పడగలు ఉంటాయి, హుడ్స్ ఉంటాయి. అయితే ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా అనంతశేషుడి యొక్క ఒక్క పడగ పైన ఉన్న ఒక చిన్న ఆవగింజతో సమానం అంట. అర్థమవుతుందా? అనంతశేషుడికి అనంతమైన పడగలు ఉన్నాయి. అయితే సమస్త బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా దేంతో సమానం అంటే, ఒక చిన్న ఆవగింజ అనంతశేషుడి యొక్క ఒక్క పడగ పైన ఉంటే అది ఏ పాటిదో అంతటితో సమానం అంట. అంటే అనంతశేషుడే అంత వ్యాప్తి చెంది ఉంటే, అటువంటి అనంతశేషుడు అనంతకాలం నుండి భగవంతుని యొక్క గుణగణాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంట. అర్థమవుతుందా? అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుని గుణగణాలు అనేవి కంప్లీట్ అవ్వట్లేదంట. పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. సో అనంతమైన పడగలు ఉన్న అనంతశేషుడు భగవంతుని యొక్క అనంతమైన గుణగణాలు చెప్పడానికి అనంత కాలం నుండి ప్రయత్నం చేస్తున్నా కూడా ఏ మాత్రం కూడా తాకలేకపోయారంట. అటువంటిది భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం. మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి అసలు ఏమన్నా అర్హత ఉందా? ఆలోచించండి. ఇంకా అసలు ఏమన్నా మ్యాచ్ అస్సలు లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అలాంటి భగవంతుడు ఎవరికి తెలియపరుచుకోవాలనుకుంటారంటే, మన దగ్గర స్వార్థం లేని నిస్వార్థమైన భక్తి ఉందనుకోండి, ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉంటారనమాట. సో నా గురించి నువ్వు ఇలా తెలుసుకో, నా గురించి ఈ విషయం నీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పి భగవంతుడే ప్రకటితమవుతూ ఉంటారనమాట. ఆయనే మనల్ని చూడాలి, మనల్ని తెలుసుకో అంటే మనకి దర్శనం ఇవ్వాలి అని ఆయనే పరితపిస్తూ ఉంటారంట. సో ఇంత గొప్ప భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి మనకి కావాల్సింది ఏంటి అంటే, సింపుల్ భక్తి మార్గం. అదొక్కటి మన దగ్గర ఉందా, భగవంతుడు ప్రకటితం అయిపోతారు. ఆయన దాసోహం చేసేసుకుంటారు.
మీకు తెలుసా రాజసూయ యజ్ఞంలో భగవంతుడు చేసిన సేవ ఏంటి తెలుసా? అందరి కాళ్ళు కడిగి దేవాది దేవుడు, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయుడు, జగన్నాథుడు, జగత్పతి, లక్ష్మీదేవి ఆయన పాదాల సేవ చేసుకోవడానికి పరితపిస్తూ ఉంటుంది. ఆయన తన భక్తుడి కోసం ఏం చేశారు? యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ కోసం ఏం చేశారు? అక్కడికి వచ్చే రాజులు, ఋషులు, మునులు సమస్తం ఎవరెవరినైతే ఆహ్వానించారో వారందరి యొక్క పాదాలు కడగడంలో ఆయన ఆ సేవ తీసుకున్నారు. అంటే భగవంతుని యొక్క హృదయం ఎంత ఎంత గొప్పది ఆలోచించండి, ఎంత స్వీట్ ఆలోచించండి. ఆయన అంత గ్రేట్ అయినప్పటికీ కూడా తన భక్తుల విషయానికి వచ్చేసరికి ఆయన మీనియల్ సర్వీసెస్ అంటే చాలా అధమ స్థాయి సేవలు నేను చెయ్యాలి నా భక్తులకి అని పరితపిస్తూ ఉంటారన్నమాట. అది భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం. ఆ భగవంతుడు కేవలం భక్తితో మాత్రమే లొంగగలరు. ఆ భక్తి మన దగ్గర ఉందంటే మాత్రం సమస్తం మన దగ్గర ఉన్నట్లే. అందుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటారు, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సో మచ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ నో హూ ఈజ్ కృష్ణ? భగవంతుడు ఎవరో నీకు తెలియకపోతే ఇంత పెద్ద మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్, నువ్వు ఇన్ని డిగ్రీలు చేసే ప్రయోజనం ఏంటి? ఇంత చేసింది ఎందుకు అంటే అసలు నువ్వెవరు, భగవంతుడు ఎవరు అనేది తెలుసుకోవడానికి కదా అని అంటారు అన్నమాట. సో భగవంతుడికి సమస్తం తెలుసు, ఎస్పెషల్లీ భవిష్యత్తు తెలుసు అనే దానికి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నమాట. మనకి దారులు అనేవి బోల్డ్ అని ఉంటాయి. భగవంతుడు ఎక్కడ వేలు పెట్టరు, జోక్యం చేసుకోరు. కానీ ఏ దారిలో వెళ్తే ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది భగవంతుడికి తెలుసు. ఇప్పుడు ఒక టీచర్ ఉందనుకోండి, స్టూడెంట్ సిన్సియర్ గా చదువుతున్నాడు అనుకోండి, తన ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది టీచర్ చెప్పగలుగుతుందా లేదా? చెప్పగలుగుతాను. అదే వేరే స్టూడెంట్ సిన్సియారిటీ లేదు, డిసిప్లిన్ లేదు, చెప్పింది వినడం లేదు, తన ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుందో టీచర్ చెప్పగలుగుతుందా లేదా? ఎగ్జాక్ట్లీ అదే విధంగా భగవంతుడు కూడా మన ఫ్యూచర్ ని చెప్తారనమాట. మనం ఎలా బ్రతుకుతున్నాం, మన ఆలోచన ధోరణి ఏంటి, మనం ఎలా బ్రతుకుతున్నాం, మన వ్యవహారం ఏంటి అనేది చూసి భగవంతుడు మన ఫ్యూచర్ చెప్పేయగలరు అనమాట. రైట్? సో అలా భగవంతుడికి సమస్తం తెలుసు, అందరి గురించి తెలుసు. బట్ మనకి మాత్రం ఆయన గురించి తెలియదు. అనంత శేషుడే ఆయన గురించి చెప్పలేకపోయారు, ఇంకా మనమేం చెప్పగలం ఆయన గురించి? నథింగ్. అందుకే భగవంతుడిని విభు అంటారు. మనం అణు అంతా ఆయన విభు. మనం ఇన్ఫినిటెసిమల్ అంటారు, ఆయన ఇన్ఫైనైట్ అంటే ఇంకా అసలు లెక్క పెట్టలేమన్నమాట. అలాంటిది భగవంతుడు. మనం లెక్క పెట్టడానికి కూడా పనికిరాం అనమాట, అంత స్థితిలో మనం ఉన్నాం. రైట్? సో అది ఒక జీవుడి యొక్క స్థానం. కానీ ఈ జీవుణ్ణి ఆ భగవంతుడితో కలిపేది ఏదన్నా ఉంది అంటే మాత్రం అది భక్తి. ఎగ్జాక్ట్లీ. రైట్? ఇవి మనకి 2 శ్లోకాస్ 725 and 726. హోప్ఫుల్లీ మీకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటాను. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. మాతాజీ, ఒక మహామాయ యోగమాయ గురించి ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తారా మాతాజీ? షూర్ మాతాజీ. సో మహామాయ అంటే ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవంతుని యొక్క శక్తినే రెండిటిగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రిసిటీ, విద్యుత్ ఉందనుకోండి, విద్యుత్తు మనకి ఏసీ గాను పనిచేస్తుంది, ఇటు ఓవెన్ లో వేడి చేయడానికి పనిచేస్తుంది. అవునా కదా? చెప్పండి. ఓవెన్ వర్క్ అవ్వాలన్నా కానీ మనకి కరెంట్ ఉండాలి, ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఏసీ కానీ వర్క్ అవ్వాలన్నా కరెంట్ ఉండాలి. ఒకటే కరెంట్ ఏమన్నా చల్లగా వచ్చే విద్యుత్తు, వేడిగా వచ్చే విద్యుత్తు అనేది ఏమన్నా ఉంటాయా? రెండు విడిగా ఉండవు. ఒకటే విద్యుత్ శక్తి. ఈ పరికరంలో అది వేడినిస్తుంది, ఈ పరికరం ద్వారా అది చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. అలానే భగవంతుని యొక్క శక్తి ఒకటే, కానీ ఆ శక్తి ఒక విధంగా పనిచేసినప్పుడు యోగమాయగా, ఇంకొక విధంగా పనిచేసినప్పుడు మహామాయగా. అయితే మహామాయ అంటే ఏంటి అంటే, మన పైన మాయ ప్రభావం ఉంటుంది చూసారా, దాన్నే మహామాయ అంటున్నాం. సో బేసిక్ గా మాయ ప్రభావం అంటే ఏంటి అంటే, మనలో ఉండే అనర్థాలని ఎత్తి చూపించి, ఈ అనర్థాలు ఉన్నంత కాలం నువ్వు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేవు అని మనల్ని భగవంతుడి నుండి దూరం చేస్తుందా అన్నట్లుగా కనిపించేదే మహామాయ. రైట్? సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే యోగమాయ. యోగమాయ అంటే ఏంటి అంటే, అది భక్తుల పైన మాత్రమే ఉంటుంది. ఇందాక అనుకున్నట్లు యశోదామాత పైన ఉన్న ప్రభావం మహామాయది కాదు, యోగమాయ. అంటే ఇక్కడ మాయ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే, భక్తుడిని భగవంతుడికి దూరం చేయడంలా, భక్తుడిని భగవంతుడికి ఇంకా దగ్గర చేస్తుంది. ఎలా దగ్గర చేస్తుంది అంటే,
కృష్ణుణ్ణి కృష్ణునిగా చూపియకుండా తన కొడుకుగా చూపించి తన కొడుకుని తనే చూసుకోవాలి, తనే సేవ చేసుకొని తనే వండి పెట్టి తనే జాగ్రత్తగా ఆలన పాలన చూసుకుంటేనే కృష్ణుడు పోషణ పొందగలడు, ఎదగగలడు అనే భావనలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంకా ఆ బంధం దృఢపడుతుంది. సో అది యోగమాయ అన్నమాట. రైట్. సో మహామాయ ఏంటి అంటే జీవులలో ఉన్న అనర్థాలని చూపిస్తూ భగవంతుడి నుండి దూరం చేయడానికి చేసే ప్రయత్నం యోగమాయ. అయితే మహామాయ, ఈ మహామాయ కూడా భగవంతుడు కావాలనే మన పైన ఉంచుతారనమాట. అంటే భగవంతుడికి మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదా అంటే ఇష్టం లేదని కాదు, బట్ పరీక్షలు పెట్టాలి కదా. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ అడ్వాన్స్ అవుతూ ఉన్నాడు, ఒక క్లాస్ నుండి ఒక క్లాస్ కి ముందుకెళ్ళాలి అంటే దేని కొలమానంగా చూస్తాం చెప్పండి? ఎగ్జామ్స్ పెట్టి దాని రిజల్ట్ ని కొలమానంగా చూస్తామా లేదా? అంటే భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే మనం ఎదుగుతున్నామా, భగవంతుడిని చేరాలి అనే ఈ సిలబస్ లో ఒక్కొక్క మెట్టు ఎదుగుతున్నామా లేదా అనేది ఎలా టెస్ట్ చేస్తారంటే మనకి మాయ ద్వారా పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటారు. మాయ ఒక పరీక్ష పెడుతుంది, ఒక ఛాలెంజ్ తీసుకొస్తుంది అనమాట. మనకు ఒక టెంప్టేషన్, మనకి ఫోన్ అంటే బాగా అడిక్షన్ అనుకోండి, సో మనకి ఖాళీ టైం దొరికేలాగా చేసి ఫోన్ దగ్గర ఉండేలాగా చేసి ఇప్పుడు చూడు అనేలాగా మనకి ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ టైంలో కూడా నువ్వు ఫోన్ పట్టుకుంటున్నావా? కొన్ని ఫోన్ పట్టుకున్న తర్వాత కొంచెమైనా గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యో నేను ఇది భగవంతుడా ఇలా చేయకూడదు, నేను నీ వైపు రావాలి, ఇలా చేశానేంటి అని బాధపడుతున్నావా? లేదా ఫోన్ పట్టుకొని నాకు ఇలాంటి టైం ఇంకా దొరికితే బాగుండు, నేను భగవంతుడి గురించి జపం గురించి వదిలేసి హ్యాపీగా రీల్స్ షార్ట్స్ చూసుకుంటూ ఉంటాను అని ఆలోచిస్తున్నావా? ఎలా ఉంది నీ భావన, నేను చూస్తాను అని భగవంతుడు ఆ పరీక్ష పెడతారనమాట. మన రెస్పాన్స్ ని బట్టి భగవంతుడు తెలుసుకుంటారు, ఓకే ఈ జీవుడు నిజంగా సిన్సియర్గా ఉన్నారా లేదా. సో మాయ ప్రభావంలో కొట్టుకుపోతూ హ్యాపీగా భగవంతుడిని వదిలేశాను, నాకు ఏ మాత్రం కొంచెం కూడా బాధ లేదు, తర్వాత తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా నాకు ఏం గిల్టీ లేదు, నాకు ఇట్స్ ఓకే పర్లేదులే, ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇంకా వస్తే బాగుండు. మూవీ చూస్తున్నంతసేపు మనకు భగవంతుడు గుర్తు రాలేదనుకోండి, తర్వాత అయినా బాధపడాలి, అయ్యో భగవంతుడా 3 గంటలు నేను అసలు నిన్ను మర్చిపోయానంటే ఎంత ప్రభావంలో చిక్కుకుపోయాను, మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను ఆ ప్రభావంలో పడకూడదు అని మనం భగవంతుడి దగ్గర విన్నవించుకున్నామా, గుడ్, నువ్వు నిజంగానే సిన్సియర్గా ఉన్నావు అని చూపిస్తున్నావు. కానీ మూవీ చూసాక చాలా బాగుంది, అసలు ఎంత బాగుందంటే దీని సీక్వెన్స్ ఇంకొకటి వచ్చి నేను మళ్ళీ ఆ సీక్వెన్స్ చూసి నేను దాంట్లో ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటే భగవంతుడికి చెప్పేస్తున్నాం కదా, నాకు నువ్వు వద్దు కృష్ణ, నాకు ఇక్కడే ఆనందం ఉంది అని చెప్తున్నామంటే ఆ టెస్ట్ లో మనం ఫీల్ అయిపోయినట్టు అనమాట. రైట్. సో దానికోసం భగవంతుడు మనకి ఈ మహామాయని మన పైన చూపిస్తారనమాట. ఓకే. సో భగవంతుని శక్తిని 2 విధాలుగా ప్రకటితం అవుతుంది, మహామాయగా యోగమాయగా. యోగమాయ శుద్ధ భక్తుల పైన ఉంటది అనమాట. మాతాజీ మరి మహామాయ మనల్ని టెస్టులు పెట్టకుండా ఉండాలంటే ఆమెను కూడా ప్రార్థన చేయాలా? భగవంతుని శరణు వేడండి. ఆవిడ ప్రార్థన బేసిక్ గా ఇప్పుడు మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి మాతాజీ మాతాజీ మీరు క్లాసులు చెప్పొద్దు మాతాజీ, మీరు క్లాసులు చెప్పొద్దు మాతాజీ అని అన్నారు అనుకోండి, బట్ నేను మా గురు మహారాజ్ చెప్పారు, ఏమన్నారు, మీరు క్లాసులు చెప్పండి అని మా గురు మహారాజ్ చెప్పారు. మీరు వచ్చి మాతాజీ క్లాస్ వద్దు మాతాజీ అన్నారు అనుకోండి, నేను ఎవరి మాట వింటాను? ఆబ్వియస్లీ నాకు ఎవరైతే ఆజ్ఞలు ఇస్తారో వారి మాటనే వింటాను నేను. సిమిలర్లీ మాయాశక్తి దుర్గాదేవి పైన ఎవరున్నారంటే కృష్ణ ఉన్నారు, కింద ఎవరున్నారంటే మనం ఉన్నాం. మనం ఇవన్నీ పట్టుకుంటున్నాం, అమ్మ నాకు టెస్టులు పెట్టద్దు అని చెప్పి. కానీ కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారంటే పెట్టు, ఆ జీవుడి పైన పెట్టు అని అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది మాయాదేవి? కృష్ణుడి మాటే వింటుంది. మనం ఏం చేయాలి తెలుసా? ఫైన్ అడగండి, తప్పులేదు, బట్ మాస్టర్ని అడగండి. వెళ్ళి మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కృష్ణ దయచేసి నాకు నీ ప్రభావం అయితే నా పైన లేకుండా చూడు, నేను నిన్నే పట్టుకోవాలి. ప్రభావం అంటే మాయాదేవి నాకు టెస్ట్లు పెడుతున్నా కూడా నేను నీ స్మరణని వదలకూడదు, నీ పాదాలని నేను వదలకూడదు, దయచేసి నాకు ఆ కృపనివ్వండి అని ఆయన పట్టుకున్నాం అనుకోండి, మెల్లమెల్లగా భగవంతుడు చెప్తారనమాట, ఇట్స్ ఓకే వద్దులే, ఈ జీవుడు నిజంగా సిన్సియర్గా ఉన్నారు, అంత తట్టుకోలేకపోతున్నాడు, నువ్వు కొంచెం అంత లెవెల్లో టెస్ట్లు పెట్టదు, లేదు చిన్న చిన్న టెస్ట్లు పెట్టు కానీ అంత పెద్ద పెద్ద టెస్ట్లు పెట్టద్దులే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారనుకోండి, మాయాదేవి ఆటోమేటిక్ గా వింటుందా లేదా చెప్పండి? అది సులభమైన పద్ధతి అనమాట, అండ్ సేఫెస్ట్ ఆప్షన్ మనకి. సో మనం డైరెక్ట్ గా భగవంతుని పాదాలు పట్టుకొని నేను ఇది తట్టుకోలేకపోతున్నాను కృష్ణ, నాకు చేత కావట్లేదు, నాకు శక్తిని ఇవ్వండి అని ఆయన శరణు వేయడం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మాయ ప్రభావం మన పైన చూపించినా కూడా మనం భగవంతుడినే పట్టుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఉత్తీర్ణత సాధిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో అందుకనే మమ మాయా దురత్యయ, దైవీహేష గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ, నా మాయని దాటలేరు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మరి ఎప్పుడు దాటగలము అంటే మాం ఏవయే ప్రపద్యంతే, నాకు మాత్రమే శరణాగతులైన వారు
నన్ను శరణాగతి పొందిన వారు మాత్రమే దీన్ని దాటగలరు. మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయాం ఏతాం తరంతితే. నాకు శరణు పొందిన వారు మాత్రమే దీనిని తరంతితే దాటగలరు అని చెప్తున్నారు. రైట్. సో ఆయన్ని ఎంత శరణాగతి చేస్తూ ఉంటామో అంత మాయ ప్రభావం నుండి తట్టుకొని నిలబడగలిగే శక్తి మనకు వస్తూ ఉంటుంది. సో హోప్ఫుల్లీ మీకు సెషన్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను. మనం ఎల్లుండి 27 థ్యాంక్ యూ మాతాజీ 27-28 శ్లోకాస్ చూద్దాము గురువారము. అండ్ ఆ రోజుతో మన క్లాసెస్ అదే 7th చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. Ma'am, when is Ekadashi, ma'am? Thursday or Friday? Thursday. Thank you. Thank you. సచి నిర్జల ఏకాదశి అంటే ఇంకా ఫుల్ మంచినీళ్ళు తాగకుండా. ఎస్ మాతాజీ, నిర్జల ఏకాదశి అంటే నీరు కూడా తాగకుండా చేస్తారు. బట్ మీరు అలా చేయలేను అంటే కనుక నార్మల్ ఏకాదశి లాగా ఫాలో అయినా పర్వాలేదు మాతాజీ. మీ ఆరోగ్యాన్ని చూసుకొని భగవంతునికి చెప్పండి, భగవంతుడా నేను నా శరీర లిమిటేషన్స్ మీద నేను ఇది చేయలేకపోతున్నాను, నిర్జల అయితే చేయలేకపోతున్నాను, నార్మల్ ఏకాదశి రూల్స్ ని ఫాలో అవుతూ నేను ఉపవాసం చేస్తాను అని ఆయనకి వేడుకొని వీలైనంత ఎక్కువ చాంటింగ్, భగవంతుని స్మరణ అనేది ఉండేలాగా చూసుకోండి. ఉండగలిగితే వెల్ అండ్ గుడ్, డెఫినెట్ గా ఉండండి. నిర్జల్ చేస్తూ మీరు ఏకాదశి పాటించగలిగితే చేయండి. బట్ చేయలేను అని మీరు అర్థమైతే గనక మీరు మినిమల్ మన ఏకాదశి ప్రసాదం అనేది తీసుకుంటూ కానీ లేకపోతే జస్ట్ జలం అయినా తీసుకుంటూ అయినా కానీ ఉండడం అలా అయినా చేయండి. ఓకే, రోజు మొత్తం ఉండాలా మాతాజీ? రోజు మొత్తం ఉంటారు మాతాజీ. నెక్స్ట్ డే బ్రేక్ చేస్తారు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏకాదశి విషయంలో కానీ ఎప్పుడైనా తపస్సుల విషయంలో కానీ ఆస్టెరిటీ యాజ్ పర్ కెపాసిటీ అంటారు. తపస్సులు ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క శక్తి మేరకే ఉండాలి. శక్తిని దాటిపోయి బియాండ్ వెళ్ళిపోయి మనం అసలంటూ చేయాల్సింది చేయకుండా ఉండే స్థితికి వెళ్ళకూడదు. అంటే హరినామం చెప్పాలి ఆ రోజు, హరి స్మరణ అనేది మనకు ఉండాలి ఎక్కువగా. కానీ మనం శరీరాన్ని ఎక్కువ కష్టపెట్టేసి దేని స్థాయి కన్నా కూడా ఎక్కువ కష్టపెట్టేసి అసలు మనం స్మరణ అనేది భగవంతుని పైన పెట్టకుండా మనం చాలా వీక్ అయిపోయాం అనుకోండి, అది పర్పస్ అనేది సర్వ్ అవ్వదు కదా. సో ఎవరైతే ఇది చేయగలరు, ఆ శక్తి ఉంది, శరీరానికి సామర్థ్యం ఉంది అనుకుంటారో డెఫినెట్లీ చేయండి. బట్ ఎవరైతే చేయలేరో ఏకాదశి నియమాలు ఫాలో అవుతూ మీరు మీకు తగ్గట్టుగా చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ సంతృప్తి. స్వాంఛ కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. మెసేజ్ బాక్స్ లో మాతాజీ డౌట్ అడిగింది. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే నాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి, లేదు అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అయినా కానీ తీసుకుంటాను. మాతాజీ మెసేజ్ బాక్స్ లో చేశారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ, ధన్యవాద ప్రణామం. ఆర్తి మాతాజీ, మంచి చెడు రెండు దారులు ఇస్తారు కదా మాతాజీ. సెలెక్షన్ ఆఫ్ చాయిస్ ఇస్ అవర్స్ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే మాతాజీ. అన్ని మనకి ఏవేవైతే దారులు ఉన్నాయో, మంచి దారి, చెడు దారి, ఆధ్యాత్మికమైన దారి, భౌతికమైన దారి, అన్ని దారులు మనకి చూపిస్తారు భగవంతుడు. బట్ ఏదో మార్గం చూస్ చేసుకోవాలనేది మాత్రం మనకు వదిలేస్తారు. కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ సంతృప్తి. హరే కృష్ణ, ధన్యవాద ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దండాలు ప్రణామం.